Good morning to my dear friends. Today we are doing a poem, a famous poem, Lotos-Eaters. Lotos-Eaters, L-O-T-O-S, not L-O-T-O-S, Lotus, not L-O-T-O-S, our national flower, India's national flower. It is a plant or a flower in Greek mythology, L-O-T-O-S, lotus. Lotos-Eaters, eaters of lotus fruit. The poet is the most famous, the most important poet during the Victorian age, Alfred Lord Tennyson. Alfred Lord Tennyson, his period was between 1809 and 1882. Alfred Lord Tennyson was born at Somersby, a village in Lincolnshire, of which his father was a rector. In that village, his father was a rector, something like a vicar. വികാരിയച്ഛനെ പോലെ ഒരു ഇടവകയിലെ പ്രീസ്റ്റാണ്, ചേർച്ച് മെമ്പറാണ്. അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കുന്ന ചേർച്ച് മെമ്പറാണ് റെക്ടർ. അപ്പോൾ ലിങ്കൺഷയർ എന്ന് പറയുന്ന സോമസ്ബൈ ഗ്രാമത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ജനിച്ചത്. സോമസ്ബൈ ഗ്രാമത്തിലെ ഒരു റെക്ടറായിരുന്നു ആൽഫ്രഡ് ലോർഡ് ടെന്നിസൺ ഫാദർ. ഹി വാസ് എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് അറ്റ് സൗത്ത് ഗ്രാമർ സ്കൂൾ ആൻഡ് ലേറ്റർ at the University of Cambridge. He also got educated at the University of Cambridge. Here he won the Chancellor's Gold Medal for his poem Timbuktu. At a younger age he wrote a poem Timbuktu, T-I-M-B-U-C-T-O, Timbuktu, and for which he was able to win the Chancellor's Gold Medal for his poem Timbuktu. It was here that his intimate friendship with his fellow student Arthur Hallam began. So there was an emergence of a deep and intimate friendship between Tennyson and Arthur. It started while they were students at Cambridge University. The premature death or the untimely death of Hallam in the year 1833. Hallam died in the year 1833, which was a terrible shock to the poet. Premature death of Hallam in 1832, which was a terrible shock to the poet, made him write the elegy in memoriam. 1833 തൻ്റെ പ്രിയ സുഹൃത്തായ ആർതർ ഹാലം മരിച്ചു. ഇറ്റ് വാസ് ആൻ അൺടൈംലി ഡെത്ത്. ആ മരണത്തിൻ്റെ ആഘാതത്തിൽ നിന്നും മുക്തനാകാതെ അദ്ദേഹം എഴുതിയ ഒരു വിലാപകാവ്യമായിരുന്നു ഇൻ മെമ്മോറിയം. Elegy written by Alfred Lord Tennyson. Tennyson's poetic career extended over nearly 60 years. He had a very long poetic career. His poetic career extended over about 60 years. His early works received rather high treatment at the hands of the critics. Critics did not acclaim his earlier works. His early works received rather rough treatment at the hands of the critics. Gradually his popularity increased until he was universally accepted as the greatest poet of his day. But slowly or gradually his popularity, the popularity of Alfred Lord Tennyson increased until and finally he was universally accepted. He was able to get an acceptance, universally accepted as the greatest poet of his day, greatest Victorian poet. In 1850, in the year 1850, the year in which William Wordsworth died, he was appointed poet laureate. Poet laureate is an eminent poet, a member of the royal household, ആസ്ഥാന കവി. 1850 വില്യം വേഡ്സ്വർത്ത് മരണപ്പെട്ടു. അതുവരെ വില്യം വേഡ്സ്വർത്ത് ആയിരുന്നു ആസ്ഥാന കവി. വില്യം വേഡ്സ്വർത്ത് മരണപ്പെട്ടപ്പോൾ he was appointed poet laureate, who Alfred Lord Tennyson, in the year 1850, and he married Emily Selwood after a long period of patient waiting. Meanwhile he had a love affair with Emily Selwood. ഒരു സ്ഥിരമായ ഒരു വരുമാനമില്ലാത്തവരെ ഒരു വിവാഹിതനാകാതിരുന്നതാണ്. So when he became the poet laureate in 1850,
he became financially sound and he married Emily Selwood after a long period of patient waiting by him. Tennyson's most perfect works are to be found in his short lyrical and narrative poems like the Lotos-Eaters, Ulysses, Mort Arthur, a French title, Mort Arthur, Crossing the Bar, and Break, Break, Break. Title contains 3 breaks. Tennyson's most perfect works are to be found, can be seen in his short lyrical and narrative poems like the Lotos-Eaters, our poem, the Lotos-Eaters, Ulysses, the companion poem of Lotos-Eaters, Mort Arthur. Mort Arthur. Arthur is Arthur, you know, Arthur was a French king. Mort Arthur, Crossing the Bar, and Break, Break, Break. His more ambitious poems are Mad, M.A Mad, In Memoriam, the elegy written on the death of his intimate friend Arthur Hallam, and The Princess, etc. These are his most ambitious, most acclaimed poems. Tennyson is a great master in describing moods of man and nature. He is a great master in describing or narrating moods of man and nature. Then about our poem Lotos-Eaters, Lotus, national flower of India, Lotus, താമരയല്ല, ഇന്ത്യയിൽ കമൽ എന്ന് പറയുന്നതല്ല, ഇത് Lotus ആണ്. ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്ലാന്റ് ഇൻ ഗ്രീക്ക് മിതോളജി. ഗ്രീക്ക് പുരാണങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള, ഗ്രീക്ക് മിതോളജിയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സസ്യവും പൂവിൻ്റെയും പേരതാണ്, ഫലത്തിൻ്റെയും കായിൻ്റെയും പേരതാണ്, ലോട്ടസ്. അത് ഈ പോപ്പി എന്ന് പറയുന്ന ചെടിയിൽ നിന്നും ഓപ്പി ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ അങ്ങനെ ഒരു ഇൻടോക്സിക്കേറ്റിംഗ് എഫക്റ്റാണ് ഈ ലോട്ടസ് ഫ്രൂട്ടിനുള്ളത്. Anyhow, Lotos-Eaters was published in the year 1842. Remember the year of publication of Lotos-Eaters, 1842. Tennyson based his poem on a story in Homer's Odyssey, Book 9. ടെന്നിസൻ്റെ ഈ ലോട്ടസ്-ഈറ്റേഴ്സിൻ്റെ പ്ലോട്ടിന് ആധാരം വിശ്വവിഖ്യാതനായ ഇതിഹാസകാരൻ, ഗ്രീക്ക് ഇതിഹാസകാരൻ ഹോമറിൻ്റെ ഒഡിസി. ഇലിയഡും ഒഡിസിയാണല്ലോ 2 എപ്പിക്സ് റിട്ടൺ ബൈ ഹോമർ. അതിൽ ഒഡിസി മീൻസ് ജേണി, യാത്ര എന്നാണ്. ഒഡിസിയിലെ ഹീറോയുടെ പേരാണ് ഉലിസസ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന ഒഡീസിയസ്. ഹി ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ബൈ ഒഡീസിയസ്. ഒഡിസി എന്ന് പറയുന്ന എപ്പിക്കിൻ്റെ ചാപ്റ്റർ 9 ഓർ ബുക്ക് 9, പണ്ട് ബുക്കായിട്ടാണല്ലോ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരുന്നത്, ബുക്ക് 9, വേർ ഉലിസസ് ഓർ ഒഡീസിയസ് and his comrades and his friends come to the land of Lotos-Eaters after the Trojan war, which lasted for 10 years. 10 വർഷം നീണ്ടു നിന്ന ട്രോജൻ വാറിന് ശേഷം വിജയശ്രീലാളിതരായ യുലീസസും കമ്പാനിയൻസും മടങ്ങി വരുന്നു. സ്വന്തം നാടുകളിലേക്ക് പോകാനായിട്ടുള്ള മടക്കയാത്രയാണ്. ആൻഡ് ആക്ച്വലി ഇത് വാർ ടുക്ക് 10 years and the journey took another 10 years. യാത്രയ്ക്ക് വേണ്ടി വന്നത് വീണ്ടും ഒരു 10 വർഷങ്ങളാണ് വേണ്ടി വന്നത്. അങ്ങനെ മടക്കയാത്രയിൽ they come to the island or land of Lotos-Eaters. The land of Lotos-Eaters was an island, ഒരു ദ്വീപായിരുന്നു. ഈ ലോട്ടസ് ഫ്രൂട്ട്സ് തിന്ന് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഇൻടോക്സിക്കേഷന് കഴിയുന്ന ഒരു ജനസമൂഹമുള്ള ദ്വീപിലേക്ക് ഉലീസസും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൊമ്രേഡ്സും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സും മറ്റു വാറിയേഴ്സും അവിടെ വന്നു. ആ സംഭവ വികാസങ്ങളാണ് ഇതിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നത്. The fruit of the lotus, the mythical plant, created a state of lethargy, idleness and forgetfulness. When Ulysses and his friends ate the fruit of a lotus, they had a state of lethargy and forgetfulness, an experience of forgetting everything, and a desire for idle ease.
Idle is lazy comfort and a life without any effort and aspiration. They craved for, they longed for a life without any effort and aspiration. ഈ ദ്വീപിലേക്ക് ഇറങ്ങിയ ഉലിസസും അല്ലെങ്കിൽ ഒഡീസിയസും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹപ്രവർത്തകരും ലോട്ടസ് ഫ്രൂട്ട് ഭക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞ ഉടനെ അവർക്കുണ്ടായ ഒരു കോൺസിക്വൻസ് ആഫ്റ്റർ മാത്ത് വാട്ട് വാസ് ഇറ്റ് ഓർ ദേ ഹാഡ് എ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ലെഥാർജി, ഐഡിൽനെസ്, ഒരു വല്ലാത്തൊരു അലസത, സുഖം പകരുന്ന ഒരു തരം അലസതയുണ്ടായി. ആൻഡ് ഫർഗറ്റ്ഫുൾനെസ്, സഡൻലി ദേ ഹാഡ് ദി സെൻസ് ഓഫ് ഡിമെൻഷ്യ ഇൻ ദം, എല്ലാം മറന്നു പോലെ അല്ലെങ്കിൽ അംനീഷ്യ ബാധിച്ചതുപോലെ. ആൻഡ് ഡിസയർ ഫോർ ഐഡിൽ ഈസ്, അലസമായൊരു സുഖം, ദ ഈസ് ഇൻ ഡൂയിങ് നത്തിങ്, ഒന്നും ചെയ്യാതിരിക്കുമ്പോഴുള്ള സുഖം. ആൻഡ് എ ലൈഫ് വിത്തൗട്ട് എനി എഫേർട്ട് ആൻഡ് ആസ്പിറേഷൻ. ആസ്പിറേഷൻ മീൻസ് ഡിസയർ, ഒരാഗ്രഹവുമില്ല, ഒരു പ്രയത്നമില്ല, ഒരു അധ്വാനമില്ല, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ജീവിതത്തിൻ്റെ സുഖം അവരാസ്വദിച്ചു. ദേ ഹാഡ് ദാറ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ്. The poem is something more than an imaginative reconstruction of the episode in Homer. ഹോമേഴ്സ് എപ്പിസോഡ് നമുക്കറിയാമല്ലോ. ഹോമറിൻ്റെ ഒഡിസിയിലെ ബുക്ക് 9 പറയുന്ന ഒരു ചെറിയ എപ്പിസോഡാണ് ഇതിലെ പ്രതിപാദ്യം. ആ ഹോമറിൻ്റെ ബുക്കിൽ പറയുന്നത് കപ്പലിൽ നിന്നും ആ ദ്വീപ് കണ്ടപ്പോൾ അവിടെ ഏതാണെന്ന് അന്വേഷിക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് ആളുകളാണ് പോയത്, അവർ മാത്രമേ ഈ ഫ്രൂട്ട് കഴിച്ചുള്ളെന്നാണ് പറയുന്നത്. And our poem is an elaborate description of the very small episode given in Homer's Odyssey. ഹോമറിൻ്റെ ഒഡിസി കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ചെറിയ എപ്പിസോഡിൻ്റെ ഒരു വിപുലീകരണമാണ് നമ്മുടെ ഈ കവിതയിൽ കാണുന്നത്. The poem is something more than an imaginative reconstruction of the episode in Homer. It is an effective portrayal of the languor, L-A-N-G-O-U-R, languor. Languor means laziness or idleness, and a listlessness, a kind of lethargy or tiredness. It is an effective portrayal. The poem is an effective description or effective portrayal of the languor and listlessness, tiredness. അതിൻ്റെ ആ ഒരു പ്രത്യേക സുഖം പകരുന്ന ആ ലേസിനെസ്സിൻ്റെയും ടയർഡ്നെസ്സിൻ്റെയും ഒരു എഫക്റ്റീവായൊരു ചിത്രീകരണമാണ്. ദി പോയം റിവീൽസ് Tennyson as a great artist in diction and music, a master of effects that make the sound correspond with the sense. The poem also reveals Tennyson as a great artist in diction, in the choice or in the selection of words and music. സംഗീത സാന്ദ്രമായ പദങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സാമർഥ്യം, അല്ലെങ്കിൽ പദങ്ങളും ഡിക്ഷനും സംഗീതവും, അതായത് സംഗീതം പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന വാക്കുകൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന ഇതിലൊരു മാസ്റ്ററാണെന്ന് കാണിച്ചു തരുന്നു. ആൻഡ് ഓൾസോ ഹി മേക്ക് സ്പെഷ്യൽ എഫക്ട്സ്. നമ്മൾ ഈ സിനിമകളിലേക്ക് SFX VFX എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ സ്പെഷ്യൽ എഫക്ട്സ് ഉണ്ടല്ലോ, അതേപോലെ he also makes great effects that make the sound correspond with the sense. അതായത് വാക്കുകളുടെ സൗണ്ട്, വാക്കുകളുടെ ഉച്ചാരണം അർത്ഥം പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന ഓണോമെറ്റോപ്പിക്കായ വേർഡ്സിൻ്റെ ഒരു നല്ല ഒരു അവതരണം ഇതിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ഈസ് യൂസ് ഓഫ് വവൽ മ്യൂസിക്, ആൻഡ് സ്പെഷ്യലി വി ഹാവ് ടു മെൻഷൻ ദി യൂസ് ഓഫ് ഹിസ് വവൽ മ്യൂസിക്. വവൽസും കൊണ്ടൊരു സംഗീതം. ചില ലൈനൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വവൽസിൻ്റെ ഒരു നീണ്ട ഉപയോഗം. വി ക്യാൻ സീ എ ലോങ് യൂസേജ് ഓഫ് വവൽസ് ഇൻ സം ഓഫ് ദി ലൈൻസ്. ആൻഡ് യു നോ ദി യൂസ് ഓഫ് ദി ലോങ് യൂസ് ഓഫ് ദി വവൽസ് gives a special musical quality, musical tone to the line. ആ ലൈൻ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു മ്യൂസിക്കൽ ടോൺ നൽകുന്നു ഈ വവൽസിൻ്റെ ഈ അമിതമായ ഉപയോഗം. ആൻഡ് അസണൻസ് യു നോ the repetition of vowels in order to create music, and assonance is noticeable throughout. അസണൻസ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. വവൽസിൻ്റെ ഉപയോഗം, വവൽസ് ഉപയോഗിച്ച് വളരെ പ്രാസഭംഗിയുള്ള വരികളാണ് ഇതിനകത്തുള്ളത്. And also he makes use of the repetition of vowels again and again to make the lines much more musical. And the poem has 2 sections. This long poem, companion poem of Ulysses എന്ന് പറയുന്ന ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കവിതയിൽ ഹി എക്സ്റ്റോൾസ് ആക്ടിവിറ്റി, അതിൽ പ്രവൃത്തിയാണ്, അഡ്വഞ്ചറിനെ ആക്ടിവിറ്റിയാണ് പ്രശംസിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റായ തീമാണ് നമ്മുടെ ലോട്ടസ് ഈറ്റേഴ്സിലുള്ളത്. In Lotos-Eaters, the poet praises lethargy and listlessness and the comfort of idleness.
അതാണ് ഇതിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നത്. Anyhow, the poem has two sections. One describes, the very first section describes the arrival of Ulysses and others in the land of Lotos-Eaters. The first section, or section number 1, refers to the arrival of Lotus and his friends to the land of Lotos-Eaters. The other is the second section refers to the choric song, group song, choric song sung by all, choric song sung by Ulysses and his men under the influence of the fruit, under the impact of the lotus fruit. Lotus fruit കഴിച്ച് അതിൻ്റെ ഇൻടോക്സിക്കേഷനിൽ ഉലീസസിൻ്റെ കമ്പാനിയൻസ് നടത്തുന്ന കോറിക് സോങ് ആണ് രണ്ടാമത്തെ സെക്ഷൻ, നീണ്ട സെക്ഷൻ. So let us begin the poem. Courage, he said and pointed toward the land. This mounting wave will roll us shoreward soon. In the afternoon they came unto a land in which it seemed always afternoon. All round the coast the languid air did soon breathe in like one that has a weary dream. Full-faced above the valley stood the man, and like a downward smoke, the slender stream along the cliff to fall and pause and fall did seem. So this is the first stanza. Courage, that is the leader asked these men to be courageous and ready to land, pointing towards the land. The land means island. ഐലൻഡിലേക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, ബി കറേജിയസ് ആൻഡ് ഗെറ്റ് റെഡി യുവർ സെൽഫ് ഫോർ ലാൻഡിങ് ഓൺ ദിസ് ഐലൻഡ്. ദിസ് മൗണ്ടിങ് വേവ് വിൽ റോൾ us shoreward soon means this high wave would leave them, would take them to the islands. ഈ തിരമാല, ഉയർന്ന തിരമാല it will certainly take us to the islands. ഇത് നമ്മളെ ദ്വീപിലെത്തിക്കും. This high wave would soon leave them ashore soon. In the afternoon they came onto a land in which it seemed always afternoon. They found it a place where it was always afternoon. എല്ലായ്പ്പോഴും ആഫ്റ്റർനൂൺ മാത്രമേ അവിടെയുള്ളൂ. നമുക്കറിയാമല്ലോ, people often speak the time, afternoon time for resting and sleeping. ഒരു മയക്കത്തിനും റെസ്റ്റിങ്ങിനുള്ള സമയമായിട്ടാണല്ലോ ആളുകൾ സാധാരണ ആഫ്റ്റർനൂണിനെ കുറിച്ച് പറയാറ്. People often speak of the afternoon nap or siesta. ആളുകൾ പറയാറുണ്ട് ആഫ്റ്റർനൂൺ നാപ്പിനെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ സിയസ്റ്റയെ കുറിച്ച്. So even the wind that blowed in the island seemed about to faint. Faint means get intoxicated. All round the coast the languid air did soon means fainted. Did soon fainted. എന്തിനാ അവിടെ വീശിയടിച്ച കാറ്റിന് പോലും ഒരു മയക്കമുണ്ടായിരുന്നു. ഇറ്റ് ഓൾസോ സൂൺഡ് ഓർ ഫെയിൻറ്റഡ്, ബ്രീത്തിങ് ലൈക്ക് വൺ ദാറ്റ് ഹാത്ത് എ വെരി ഡ്രീം. You know, the very air smelt like the breathing air a person has had after a very dream. സുദീർഘമായ ക്ഷീണിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സ്വപ്നം കണ്ടിട്ട് ഈ ആളുകൾ പുറത്തേക്ക് വിടുന്ന ഒരു കോട്ടുവായ ഉണ്ടല്ലോ, ക്ഷീണത്തിൻ്റെ പ്രതീകമായ കോട്ടുവായ, അതേപോലെ വളരെ ലേസിയായ ഒരു കാറ്റായിരുന്നു. ഇറ്റ് വാസ് എ വിൻഡ് വിച്ച് വാസ് ലേസി, വിച്ച് അപ്പിയർഡ് വെരി ലേസി. ഫുൾ ഫേസ്ഡ് above the valley stood the moon, and above the valley there was the full moon. Now even though it was afternoon, the moon was already there in the sky. ആകാശത്തിൽ എന്തുണ്ടായിരുന്നു? ചന്ദ്രൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. The full moon was already there in the sky. നമുക്കറിയാം മറ്റ് certain times the moon can be seen in the sky before the sunset. സൂര്യാസ്തമയത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ ഒരുപക്ഷെ ചന്ദ്രൻ കാണും ചില സമയങ്ങളിലൊക്കെ. അതേപോലെ ആഫ്റ്റർ ദി സൺറൈസ്, രാവിലെ നേരം പുലർന്നതിന് ശേഷവും ഒരുപക്ഷെ എന്തുണ്ടാകും? ചന്ദ്രൻ കാണും. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ മധ്യാഹ്ന വേളയിലാണ്, ഉച്ച സമയം കഴിഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. ബട്ട് ദർ വാസ് മൂൺ അപ്പ് ഇൻ ദി സ്കൈ. ആകാശത്തിൽ എന്തുണ്ടായിരുന്നു? ചന്ദ്രൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. സൂര്യപ്രകാശം അല്ല ഉണ്ടായിരുന്നത്, ഒരു ചന്ദ്രൻ്റെ ഒരു കുളിർമയുള്ളൊരു വെളിച്ചമാണ് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത്. That was there in the island. And like a downward smoke, the slender stream. You know, the slender stream
The stream, the beautiful stream, slender and beautiful stream, flowed down deeply from a high cliff. It flowed down from a high cliff. ഒരു ഉയർന്ന പാറക്കെട്ടിൽ നിന്നും ഉത്ഭവിച്ച് ഒരു സ്ട്രീം ഇങ്ങനെ താഴേക്ക് പതിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടം പോലെ, ലൈക്ക് എ കാസ്കേറ്റ് ഓർ ലൈക്ക് എ വാട്ടർഫാൾ. ദർ വാസ് എ സ്ട്രീം ഫ്ലോയിങ് ഡൗൺ. അതിങ്ങനെ പാറയിൽ തട്ടി ചിതറി വീഴുന്നതുകൊണ്ടായിട്ട് സ്മോക്ക്, ഒരു പുക പോലെ തോന്നിക്കുമായിരുന്നു. ലൈക്ക് എ ഡൗൺവേർഡ് സ്മോക്ക് ദി സ്ലെൻഡർ സ്ട്രീം എലോങ് ദി ക്ലിഫ് ടു ഫാൾ ആൻഡ് പാസ് ആൻഡ് fall did seem. ഒറ്റയടിക്കങ്ങ് വീഴത്തില്ല, ഇടയ്ക്ക് പാറയിലും തട്ടി നിൽക്കും, വീണ്ടും താഴേക്ക് വീഴുമായിരുന്നു. ഈ സ്ട്രീം വാസ് ഫ്ലോയിങ് ഡൗൺ, നേരെ ഒഴുകുമല്ല, ആ ഹൈ ക്ലിഫിൽ നിന്നും താഴേക്ക് ഒഴുകുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഇറ്റ് ലുക്ക്ഡ് ലൈക്ക് സ്മോക്ക് ഗോയിങ് ഡൗൺവേർഡ്സ്. കണ്ടാൽ എന്തുപോലെ തോന്നും? ഇറ്റ് വാസ് വെരി മച്ച് ലൈക്ക് സ്മോക്ക് ഗോയിങ് ഡൗൺവേർഡ്സ്. പുക താഴേക്ക് വീഴുന്ന ഒരു പ്രതീതിയായിരുന്നു പാറയിൽ തട്ടി വീഴുന്ന ഈ സ്ട്രീമിനുണ്ടായിരുന്നു. സെക്കൻഡ് സ്റ്റാൻസ, ലാൻഡ് ഓഫ് സ്ട്രീംസ്. ഇറ്റ് വാസ് ആക്ച്വലി എ ലാൻഡ് ഓഫ് സ്ട്രീംസ്. പല രീതിയിലുള്ള അരുവികൾ, പാറക്കെട്ടിൽ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് വീഴുന്നതും സമതല പ്രദേശങ്ങളിലൂടെ വളഞ്ഞു ഒഴുകുന്നതും നേരെ ഒഴുകുന്നതുമായ പല അരുവികൾ, പല നദികൾ നിറഞ്ഞ ഒരു വാലിയായിരുന്നു. ഇറ്റ് വാസ് എ ലാൻഡ് ഓഫ് സ്ട്രീംസ്. ഇറ്റ് വാസ് ആക്ച്വലി എ ലാൻഡ് ഓഫ് സ്ട്രീംസ്. Some like a downward smoke, slowly dropping wheels of the thinnest lawn did go, and some through the wavering lights and shadows, rolling a slumberous sheet of foam below. They saw the gleaming river seaward flow. You know, the island was actually a land of streams. Some flowed down slowly like a downward smoke. ചില അരുവികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈ ക്ലിഫിൽ നിന്നും താഴേക്ക് പുക പോലെ, ചിമ്മിനിയിൽ നിന്നും പുക ഉയരുന്നു. ഇത് താഴേക്കാണെന്ന് മാത്രം, താഴേക്ക് ഇങ്ങനെ പുക നുരഞ്ഞ് ഒഴുകുന്നത് പോലെ തോന്നി. And some streams on the other hand fell down forcefully, rising a spray of water at the bottom. And some through the wavering lights and shadows broke. And some streams produced the shadows, and when the waterfall touched the granite of the rocks, it began to glitter, and a light was produced. That is why it is said, അതുകൊണ്ടങ്ങനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, some of the streams produced wavering lights and shadows. ചില ഈ സ്ട്രീംസ് ഈ വേവറിംഗ് ലൈറ്റ്സ്, ഇങ്ങനെ ചിതറി വീഴുന്ന ലൈറ്റ്സും അതുപോലെ ഇരുട്ടും പ്രദാനം ചെയ്തു. Some of the streams downward fell forcefully, raising a spray, rolling a slumberous sheet of foam below. Rolling a slumberous sheet, sleeping sheet of foam below, raising a sleeping spray of water. Spray of foam means spray of water below. They saw the gleaming river seaward flow. Seaward means towards the sea. The men saw the river flowing slowly towards the sea. The men saw the stream slowly flowing towards the sea. ഈ അരുവികളെല്ലാം മുകളിൽ നിന്ന് വീഴുന്നതായാലും താഴെ ഒഴുകുന്ന നദികൾ ആയാലും, all these streams flowed towards the sea. എല്ലാം എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത്? സമുദ്രത്തിലേക്ക് പോകുന്നത്. From the inner land far off, 3 mountain tops, 3 silent pinnacles of aged snow, stood sunset flushed and dewed with showery drops. Upclomb the shadowy pine above the woven course. From the inner land far off, from the island far off, 3 mountain tops. There were 3 mountain tops, 3 silent pinnacles. Pinnacles means tops of aged snow. The tops of the mountains were covered with snow, which did not melt, which did not seem to have melted for ages or years. Ages and ages. യുഗങ്ങളായി ഒരിക്കലും മെൽറ്റ് ചെയ്യാത്ത സ്നോ, നല്ല പാറ പോലെ ഉറച്ച സ്നോ മൂടി പൊതച്ച പിനക്കിൾസ് ആണ് ആ മൗണ്ടൻ ടോപ്സിൽ അവർ കണ്ടത്. സ്റ്റുഡ് സൺസെറ്റ് ഫ്ലഷ്ഡ്, ആൻഡ് പിനക്കിൾസ് ഓർ ദി ടോപ്സ് ഓഫ് ദി മൗണ്ടൻസ് വേർ കവേർഡ് വിത്ത് സൺസെറ്റ്, covered with the red light of the sunset. അസ്തമയ സൂര്യൻ്റെ ചെങ്കതിരുകളേറ്റ് ശോഭിക്കുന്നതായിരുന്നു ഈ പർവ്വതങ്ങളുടെ
tops, pinnacles, and dewed with showery drops. Showery drops means raindrops, and also they became dewed, wet with. They were always wet with. The tops of the mountains were always wet with raindrops. Raindrops വീണ് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ നനഞ്ഞു കുതിർന്ന മൂടൽമഞ്ഞ് നിറഞ്ഞ ഒരു പ്രതീതിയായിരുന്നു ഈ മൗണ്ടൻ ടോപ്സിന്. Upclomb the shadowy pine, above the woven copse. Woven copse means bushes. There were bushes which were grown thick and appeared woven together. അവിടെ ഈ അടിവാരത്തിൽ, ഈ താഴ്വാരത്തിലാണെങ്കിൽ ബുഷസ് ഉണ്ട്, കുറ്റിച്ചെടികളുണ്ട്. ആൻഡ് ദി ബുഷസ് സീംഡ് ഇന്റർമിംഗിൾഡ് ടുഗദർ, വോവൻ ടുഗദർ. എല്ലാം കൂടി ഞാൻ ഒരുമിച്ചൊരു കൂട്ടമായി നിൽക്കുന്നു. അതിനിടയ്ക്കിടയ്ക്ക് there were large pine trees which clomb is an archaic word. Archaic word എന്ന് പറഞ്ഞാൽ very old word which is no longer in use. ഇന്ന് പ്രചാരത്തിലില്ലാത്ത, പ്രചാരലുപ്തമായ പഴയ പദമാണല്ലോ archaic word. Tennyson uses many archaic words in order to give the poem a touch of romantic beauty. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ആർക്കൈക് വേർഡ്സ് ടെന്നിസിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ബുഷസിനിടയിലൂടെ വളർന്ന ആകാശം മുട്ടെ സ്കൈ സ്ക്രേപ്പേഴ്സായിട്ട് വളർന്നു നിൽക്കുന്ന എന്താണ്? അപ്പ് ക്ലോംബ് മീൻസ് ക്ലൈംബ്ഡ്. ദി ഷാഡോയി പൈൻ, ഡാർക്ക് പൈൻ ട്രീസ്, എബോവ് ദി വോവൻ കോസ്, എബോവ് ദി ഇന്റർമിക്സ് ബുഷസ്. ഇങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് വളർന്നു നിൽക്കുന്ന ബുഷസിൻ്റെ ഇടയിലൂടെ അങ്ങ് ആകാശം മുട്ട വളർന്നു നിൽക്കുന്നു. ദി പൈൻ ട്രീസ്, ലാർജ് പൈൻ ട്രീസ്. The charmed sunset lingered low down. The charmed sunset. Even the sun seemed intoxicated. ഇതിന് സൂര്യൻ പോലും ഇതിൻ്റെ ലോട്ടസ് ഫ്രൂട്ടിൻ്റെ എഫക്റ്റിൽ ഇൻടോക്സിക്കേറ്റഡ് ആയി തോന്നി, ലഹരി പിടിച്ച് മതോന്മത്തനായി കാണപ്പെട്ടു സൂര്യൻ പോലും. എന്താ കാര്യം? ദി ചാംഡ് സൺസെറ്റ്, ദി ഇൻടോക്സിക്കേറ്റഡ് സൺസെറ്റ് ലിങ്കേഡ് ലോ ഡൗൺ. ദി സൺ വാസ് മൂവിങ് very slowly towards the western horizon that shows its reluctance to be set. അസ്തമിക്കാനുള്ള ഇതിൻ്റെ ഒരു മടുപ്പമാണ്, വിസമ്മതമാണ് കാണിക്കുന്നത്. വളരെ സാവകാശമാണ്. ഈ മധ്യാഹ്ന സമയം വളരെ കൂടുതലാണ് അവിടെ ദ്വീപിൽ. വളരെ സാവകാശമാണ് ഈ സൂര്യൻ അസ്തമിക്കാനായി നീങ്ങുന്നത്. ദാറ്റ് മീൻസ് ദി സൺ ഇറ്റ് സെൽഫ് സീംസ് ടു ബി ഇൻടോക്സിക്കേറ്റഡ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദി എഫക്റ്റ് ഓഫ് ദി ലോട്ടസ് ഫ്രൂട്ട് കഴിച്ച് ഈ സൂര്യൻ പോലും ഇങ്ങനെ ഇൻടോക്സിക്കേറ്റഡ് ആയി തോന്നുന്നു. ബോർഡേഡ് വിത്ത് പാം ആൻഡ് മെനി വൈൻഡിങ് മെയിൽ. ഐലൻഡ് ഈസ് ബോർഡേഡ് വിത്ത് പാം ട്രീസ് ആൻഡ് മെനി എ വൈൻഡിങ് മെയിൽ. ആൻഡ് യു നോ ദി ഹിൽസ് വെയർ ഹാവിങ് വൈൻഡിങ് വെയിൽസ്. വെയിൽ മീൻസ് വാലി. ആ കുന്നുകൾക്ക് ചുറ്റും ഇങ്ങനെ വളഞ്ഞു കിടക്കുന്ന വാലീസാണ്, വളരെ മനോഹരമായ താഴ്വാരങ്ങളാണുള്ളത്. മെനി എ വൈൻഡിങ് വാലി means many winding valleys and meadows were set with means filled with slender galingale. It is a fragrant plant, a plant which produces fragrance. സുഗന്ധം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സസ്യമാണ്. നമ്മുടെ കൊളുന്തൊക്കെ പോലെ. അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു സസ്യമുണ്ട്, യൂറോപ്യൻ മിർട്ടിലുണ്ട്, അതും സുഗന്ധം പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന ഒരു സസ്യമാണ്. ഇത് പാം ട്രീസിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പിൽപ്പെടുന്ന സുഗന്ധപൂരിതമായ ഒരു സസ്യമാണ് ഗാലിംഗെയിൽ. There were galingales, along the winding vale and the meadows there were a lot of galingales which gave a special appealing fragrance throughout the valley or the island. ഈ ഐലൻഡിൽ ഉടനീളം ഒരു സുഗന്ധം സമ്മാനിച്ച, സുഗന്ധപൂരിതമായ കാറ്റ് നിറച്ച ഗാലിംഗെയിൽ എന്ന് പറയുന്ന സുഗന്ധം സമ്മാനിക്കുന്ന സസ്യം അവിടെ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടായിരുന്നു. A land where all things always seemed the same. It was a land, it was an island where time was standstill. Time seemed to be at a standstill everywhere. സമയം നിശ്ചലമായതുപോലെ ഈ ആഫ്റ്റർനൂൺ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങോട്ട് മാറുന്നില്ല. ടൈം ലുക്ഡ് സ്റ്റാൻഡ് സ്റ്റിൽ ഓർ ടൈം സീംഡ് സ്റ്റാൻഡ് സ്റ്റിൽ ഇൻ ദി ഐലൻഡ്. ഇറ്റ് ഈസ് എ ലാൻഡ് വെയർ ഓൾ തിങ്സ് ഓൾവേസ് സീംഡ് ദി സെയിം. ഒരു മാറ്റമില്ല. ഓൾ തിങ്സ് വെയർ ഓൾവേസ് ദി സെയിം.
That means time seemed at a standstill everywhere in the island. Round about the keel. Keel is the old word for ship. Ship എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു പഴയ പദമാണ് keel. And round about the keel in which Ulysses and his companions voyaged with the faces pale. Faces pale means with the pale faces. And dark eyes. Dark eyes means dull eyes. Pale against that rosy flame. You know, with the pale faces and dull eyes against that rosy flame. Rosy flame means the rosy flame of afternoon. Afternoon അസ്തമന സൂര്യൻ്റെ ചെങ്കതിരുകളേറ്റ് തിളങ്ങുന്ന ചുവന്ന രശ്മികളേറ്റ് തിളങ്ങുന്ന ആഫ്റ്റർനൂണിൽ some people, some natives of the island or visitors came around the ship with dull, pale faces and dull eyes. അവരുടെ മുഖങ്ങൾ വിളറി വെളുത്തിരുന്നു. Their faces were papery white and they had a dull eyes. വിരസമായ മയങ്ങിയ ഇൻടോക്സിക്കേറ്റഡ് ആയ ഐസ് ആയിരുന്നു അവിടെയുള്ള നേറ്റീവ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അവർ വന്നു. ആരാണെന്നറിയാൻ, ഈ കപ്പലിലുള്ളത് ആരാണെന്നറിയാൻ അവർ വന്നു. ദി മൈൽഡ് ഐഡ് മെലങ്കളി ലോട്ടസ് ഈറ്റേഴ്സ് കെയിം. ദി മൈൽഡ് ഐഡ് മീൻസ് ഡൾ ഐഡ്. മെലങ്കളി മീൻസ് സാഡ് ലുക്കിംഗ് ലോട്ടസ് ഈറ്റേഴ്സ് കെയിം. എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ആകപ്പാടെ ഇൻടോക്സിക്കേറ്റഡ് ലോട്ടസ് ഈറ്റേഴ്സ് കെയിം around the keel of the ship. They looked pale and their eyes had a dull looks. Branches they bore of that enchanted stem, laden with flower and fruits, whereof they gave to each. But whoso did receive of them and taste, to him the gushing of the wave. Fathers approached the ship with the branches of lotus plants which were in plenty in the island. The branches they bore means carried, of that enchanted stem. Enchanted stem here means intoxicating stem. Enchanted stem means thunder. Stem of the lotus, laden with the flower and fruit. You know, each stem were laden means filled with the flower, lotus flower and fruit. Lotus flower fruit ഉണ്ടായിരുന്നു. ലോട്ടസ് ഫ്രൂട്ടും ലോട്ടസ് ഫ്ലവറും അടങ്ങിയ ആ ഒരു ശാഖകൾ, ആ ബ്രാഞ്ചസ്, ആ സ്റ്റെം അവർ കൊണ്ടുവന്നു. They presented all these things. They presented the stems of the lotus to the voyagers, to the men in the ship. Thereof they gave to each. And you know, the stem or the branches of the lotus plant they brought, they gave to each of the travelers, each of the voyagers. ഈ സമുദ്രസഞ്ചാരം ചെയ്യുന്ന ഉലീസസിനും അതുപോലെ ഉലീസസിൻ്റെ സഹപ്രവർത്തകർക്കും എല്ലാം ഓരോ ബ്രാഞ്ച്, ഓരോ ശാഖ കൊടുത്ത്, ബൊക്കെ കൊടുത്ത് സ്വീകരിക്കുന്ന പോലെ ഇതിൽ ഓരോ ശാഖ കൊടുത്താണ്, ഈ ഫ്ലവറും ഫ്രൂട്ടും അടങ്ങിയ ശാഖ കൊടുത്താണ് നേറ്റീവ്സ് വെൽക്കംഡ് ദം. നേറ്റീവ്സ് റിസീവ്ഡ് ദം ഓർ വെൽക്കംഡ് ദം. ബട്ട് whoso did receive them and taste. Anybody who received this stem containing the lotus fruit and flower and taste, anybody who tasted it, anybody who tasted the lotus fruit, ഇത് ടേസ്റ്റ് നോക്കിയ ആരായിരുന്നാലും, what was the effect, what happened to the men who tasted the lotus fruit? ഈ ലോട്ടസ് ഫ്രൂട്ട് ഭക്ഷിച്ച ആളുകൾക്ക് എന്താ തോന്നിയത്? Whoso did receive of them, receive of the branches and taste, to him the gushing of the wave, the flowing of the wave. Gushing, flowing, producing a roaring sound, flowing by producing a roaring sound of the wave. The gushing means the speedy flowing of the wave. Far away did seem to mourn. You know, see, they had a sudden effect after tasting the lotus fruit. Anyone who tasted the fruit felt a sudden change inside. See, along which they voyaged and its waves seemed far away to him. ഇത് തിന്നവന് തോന്നിയത്, ഈ നാവികരിൽ ഇത് തിന്നവന് തോന്നിയത് എന്താണ്? The sea and its waves appeared far away to them. അവർ കപ്പലിങ്ങനെ നങ്കൂരോട്ട് കിടക്കുകയാണ്, പക്ഷേ അവർ സഞ്ചരിച്ചു വന്ന ഈ സമുദ്രവും അതിലെ തിരമാലകളൊക്കെ അകലെ വിദൂരമായ ഏതോ ഒരു സ്ഥലത്താണെന്നൊരു തോന്നലുണ്ടായി. അതിൻ്റെ ആ അലമുറ
തിരമാലയുടെ ആ ഗർജന ശബ്ദം, ആ സാഗര ഗർജനം വളരെ അകലെ നിന്ന് വീഴുന്ന ഒരു നേർത്ത സൗണ്ടായി അവർക്ക് തോന്നി. ഓൺ ഏലിയൻ ഷോഴ്സ്, ഫാർ അവേ ഷോഴ്സ്, ഫോറിൻ ഷോഴ്സ്. ഏലിയൻ മീൻസ് ഫോറിൻ, ഹിയർ മീൻസ് ഫാർ അവേ ഷോഴ്സ്. They were raging. They found the waves were raging from far away shores. And if his fellows spake, spake is also an archaic form of spoke. If the companion of the voyagers spoke, if warriors in the companions ആരെങ്കിലും സംസാരിച്ചാൽ, his voice was thin. The voice appeared very low, very thin. വളരെ നേർത്ത ഒരു തരം സ്വരമായി തോന്നി, ഒരു പ്രത്യേകതയുള്ളൊരു സ്വരം. ഏതുപോലെ ആസ് ദി വോയിസസ് ഫ്രം ദി ഗ്രേവ്. നമ്മൾ സിനിമകളിലും മറ്റും കാണുമല്ലോ, പ്രേതങ്ങളൊക്കെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു തരം കരിബിര ശബ്ദം. അതേപോലെ തോന്നി. കമ്പാനിയൻസ് എന്തെങ്കിലും സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ their sound appeared very much like the sound coming from ghosts, voices from the grave. And deep asleep he seemed. And also the person who tasted the lotus fruit appeared very much asleep. Even though he was awake, he appeared to be very much asleep. ഉണർന്നിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലാണെങ്കിലും വളരെയധികം സുഷുപ്തിയിലാണെന്ന് അങ്ങ് സ്വയം തോന്നി. At all awake, even though he was awake, he seemed to be in deep asleep. And the music in his ears, his beating heart did make. The beatings of his heart appeared music to his heart. അവൻ്റെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ താളം തന്നെ, ഹൃദയമെടുപ്പ് തന്നെ സംഗീതമായി തോന്നി. So that was the effect of the lotus fruit, which is highly intoxicating. ഭയങ്കരമായ ലഹരി, കഞ്ചാവിനേക്കാളും കഞ്ചാവിൻ്റെ വകഭേദങ്ങളെക്കാളും ലഹരി നൽകുന്ന ഒരു ഫ്രൂട്ടായിരുന്നു ലോട്ടസ് ഫ്രൂട്ട്. This was the effect each one experienced after tasting the lotus fruit. They sat them down upon the yellow sand, and they came down to the island, and they sat down after eating the lotus fruit. They were unable to stand up. They sat down upon the yellow colored sand. സ്വർണം പോലെ കാണുന്ന ആ ഒരു മനോഹരമായ ഷോറിൽ അവരിരുന്നു. They sat on the yellow sand between the sun and the moon upon the shore. That means there was sun as well as moon. Even though it was afternoon, their moon was already there in the sky, and the sun was there. So they had the experience of both the sun and the moon. They could see both the sun and moon upon the sky. ആകാശത്തിൽ എന്ത് കണ്ടു? They saw the sun and the moon. സൂര്യനും ചന്ദ്രനും ഉണ്ടായിരുന്നു, നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ. അവരാ തീരത്തിങ്ങനെ ഇരുന്നു. And seat it was to dream of fatherland. ഫാദർലാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മദർലാൻഡാണ്. ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഫാദർലാൻഡ് എന്ന് പറയും. ഫാദറിന് പ്രാധാന്യമുള്ളതുകൊണ്ട് ഫാദർലാൻഡ്, നമ്മൾ മദർലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ദേ ഫൗണ്ട് ദാറ്റ് ബൈ സിറ്റിംഗ് ഓൺ ദി യെല്ലോ സാൻഡ് ആൻഡ് ഡ്രീമിംഗ് ഓഫ് ദെയർ മദർലാൻഡ് വാസ് എ നൈസ് എക്സ്പീരിയൻസ് ടു ദം. ഇറ്റ് വാസ് എ സ്വീറ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ടു ദം ടു ഡ്രീം ഓഫ് ദി ഫാദർലാൻഡ് ഓർ നേറ്റീവ് പ്ലേസസ്. അവരുടെ നേറ്റീവ് പ്ലേസസിനെ കുറിച്ച് സ്വപ്നം കാണുന്നത് മധുരോദാരമായ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു അവരെ സംബന്ധിച്ച്. അവരെയൊക്കെ സ്വപ്നം കാണുന്നത് ഓഫ് ചൈൽഡ് ആൻഡ് വൈഫ് ആൻഡ് സ്ലേവ്. ഇൻ ഏൻഷ്യൻ ടൈംസ് ഗ്രീക്ക് ഫാമിലീസ് ആഡ് സ്ലേവ്സ്. അവിടെ ജോലി എടുക്കാനായിട്ട് സ്ലേവ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഓരോ ഫാമിലിയിലും. സോ ദേ ഡ്രീംഡ് ഓഫ് ദി ചൈൽഡ്, വൈഫ് ആൻഡ് സ്ലേവ്. 20 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് വിട്ടുപോരുന്നത് അവരെയൊക്കെ, ഭാര്യയെയും കുട്ടിയെയും ഒക്കെ. അവരൊക്കെ ഉണ്ടാകുമോ? ഭാര്യ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാകുമോ? അതോ പുനർവിവാഹം കഴിച്ചിട്ടുണ്ടാകുമോ? 20 വർഷമായല്ലോ കാണാതായിട്ട്. അവിടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് മാർഗമൊന്നുമില്ലല്ലോ, കത്തെഴുതാൻ പോലും അന്നൊന്നും മാർഗമില്ല, ടെലിഫോൺ സൗകര്യങ്ങളൊന്നുമില്ലല്ലോ. കുട്ടികളൊക്കെ ഒരു കുഞ്ഞുണ്ടായിരുന്നു, കുഞ്ഞിപ്പം വളർന്ന് വലുതായി കാണും, യുവാവായി കാണും, വിവാഹിതനായി കാണും. അപ്പോൾ ഇറ്റ് വാസ് എ നൈസ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഫോർ ദം ടു തിങ്ക് ഓഫ് ദി native places of the child and wife and slave. But ever it is sweeter that you remain there. Most weary seemed the sea. This sea seemed very weary. It is a transferred epithet. Sea seemed very, very much weary means the travelers, the voyagers seemed very weary. ഇതിൽ യാത്രക്കാരാണ്, സമുദ്രസഞ്ചാരം ചെയ്യുന്നവരാണ് ക്ഷീണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിനാണല്ലോ നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫേർഡ് എപ്പിത്തറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്.
അതായത് ഇവിടെ ആ അഡ്ജക്റ്റീവ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥ നൗണിൻ്റെ മുമ്പിലല്ല ഉപയോഗിക്കുന്നത്, യഥാർത്ഥ നൗണിൻ്റെ മുൻപിലല്ല ഉപയോഗിക്കുന്നത്, വേറൊരു നൗണിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു. എന്നാലും വി ഗെറ്റ് ദി മീനിങ്. ആൻഡ് വേറി ദി ഓർ ഹിയർ മീൻസ് ജേണി. ജേണി ഈസ് ഓൾസോ വേറി. എത്രയോ വർഷമായി സമുദ്ര സഞ്ചാരം ചെയ്യുന്നു, ഇനി എത്രയോ വർഷങ്ങൾ സഞ്ചരിച്ചെങ്കിലേ നാട്ടിലെത്തുകയുള്ളൂ. സോ they became very much wary of the war, wary of the wandering fields of barren foam. Barren foam means sea. Wandering fields of barren foam. They also became very much tired or exhausted of wandering along the barren sea. ഈ ബാരനായ ഈ തരിശായ ഈ സമുദ്രത്തിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച് ക്ഷീണിച്ച് അവശരായിരിക്കുകയാണ് അവർ. Then someone said, then somebody said, we will return no more. നാം പോകുന്നില്ല. We will return no more. നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് പോകുന്നില്ല, എങ്ങും പോകുന്നില്ല. We are returning no more. And all at once they said. Then all at once unanimously said. ഉടനെ എല്ലാവരും, ബാക്കിയുള്ള എല്ലാവരും ഏകസ്വരത്തിൽ പറഞ്ഞു. With one voice or unanimously they said, our island home is far beyond the waves. അവർ ഐലൻഡ് ഹോം, പോലീസസിൻ്റെ സ്ഥലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്താക്ക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഐലൻഡാണ്. അവർ ഐലൻഡ് ഹോം, അവർ ഐലൻഡ് ലാൻഡ് ഈസ് ഫാർ ബിയോണ്ട് ദി വേവ്, ഫാർ ബിയോണ്ട് ദി സീസ്. ഈ സമുദ്രങ്ങൾക്കെല്ലാം അപ്പുറത്താണ് നമ്മുടെ നാട്. വി വിൽ നോ ലോങ്ങർ റിട്ടേൺ, വി വിൽ നോ ലോങ്ങർ റോം. റോം മീൻസ് വാണ്ടർ. ഇനി എന്തായാലും ഈ സമുദ്രത്തിലൂടെ നമ്മൾ അലഞ്ഞിരിഞ്ഞ് നടക്കുന്നില്ല. വി വിൽ നോ ലോങ്ങർ റോം ഓർ വാണ്ടർ, ദേ അനൗൺസ്ഡ്. Then choric song. ഇനി because of the intoxication they make a choric song or group song. ആ ലഹരിയിൽ അങ്ങ് മധോന്മത്തരായിട്ട് എല്ലാവരുടെ ചേർന്ന് പാടുന്നതാണ് രണ്ടാമത്തെ സെക്ഷൻ. choric song, group song. What is it? No, music falls here softer than rose petals falling grass. റോസാ പുഷ്പങ്ങൾ ഈ ഗ്രാസിലേക്ക് വീഴുമ്പം ശബ്ദം ഉണ്ടാകത്തില്ല, വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും. അതിനേക്കാളും സോഫ്റ്റാണ് ഇവിടുത്തെ മ്യൂസിക്. ദി മ്യൂസിക് ഓൺ ദി ഐലൻഡ് ഈസ് മച്ച് സോഫ്റ്റർ ദാൻ ദി റോസ് പെറ്റൽസ് ഫാളിങ് ഓൺ ദി ഗ്രാസ് ഓർ ഡ്യൂ ഡ്രോപ്സ് ഫാളിങ് ഓൺ സ്റ്റിൽ വാട്ടർ. ഡ്യൂ ഡ്രോപ്സ്, തുഷാര ബിന്ദുക്കൾ, മഞ്ഞിൻ കണികകൾ, ഫാളിങ് ഓൺ സ്റ്റിൽ വാട്ടർ, നിശ്ചലമായ വെള്ളത്തിൽ വീഴുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയൊരു ശബ്ദം ഉണ്ടാകുമല്ലോ. അതിനേക്കാളും നേർത്ത ഒരു തരം നമ്മുടെ ആത്മാവിനെ തൊടുന്ന, ആത്മാവിനെ സ്പർശിക്കുന്ന ഒരു മ്യൂസിക്കാണ് ഈ ദ്വീപിൽ കേൾക്കുന്നത്. ദിസ് മ്യൂസിക് റെസ്റ്റ് ഓൺ ദി സോൾ. ദി മ്യൂസിക് വിച്ച് വി ഹിയർ ഓൺ ദി ഐലൻഡ് റെസ്റ്റ് ഓൺ ദി സോൾ. എവിടെയാണ് പതിക്കുന്നത്? സോളിലാണ്. ലൈക്ക് ദി ഐലിഡ്സ് ഓൺ ഐസ്. നമ്മുടെ ക്ഷീണിച്ച കണ്ണുകളിലെ ക്ഷീണിച്ച ഐലിഡ്സ് ഉള്ളതുപോലെ ദി മ്യൂസിക് ഈസ് very much there in our souls. The music falls on our souls. നമ്മുടെ ആത്മാവുകളിലാണ് ഈ ദ്വീപിലെ മ്യൂസിക് പതിക്കുന്നത്. ലൈക്ക് ഐലിഡ്സ് ഓൺ ഐസ്. ഇറ്റ് ഹാസ് എ സ്ലീപ്പി എഫക്റ്റ് ഓൺ പ്ലാന്റ്സ്. എന്തിനാ ദി മ്യൂസിക് ഓൺ ദി ഐലൻഡ് ഹാസ് എ സ്ലീപ്പി എഫക്ട്സ് ഓൺ പ്ലാന്റ്സ്. പ്ലാന്റ്സിൽ പോലും, ഇവിടെയുള്ള സസ്യങ്ങളിൽ പോലും ഒരു സ്ലീപ്പ് പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന മ്യൂസിക്കാണ് ദാറ്റ് വി ഹിയർ. ദി പോപ്പി. Poppy means the plant that is used for producing opium. Opium ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന, കറുപ്പ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചെടിയാണ് പോപ്പി എന്ന് പറയുന്നത്. പോപ്പി ഹാങ്സ് ഓൺ സ്ലീപ്പ്. പോപ്പി ഹാങ്സ് ഓൺ സ്ലീപ്പ്. അതുപോലെ അതിൻ്റെ ഇലകൾ ഇങ്ങനെ തൂക്കിയിട്ടിരിക്കും. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഹാങ്ങിങ് ഇൻ സെഡ് ഓൺ സ്ലീപ്പ്. ഉറക്കം വരുമ്പം തല ഇങ്ങനെ താഴുമല്ലോ. അപ്പോൾ അതേപോലെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? പോപ്പി പ്ലാന്റ് ഓൾസോ കീപ്സ് ഇറ്റ്സ് ഹെഡേഴ്സ് down because of a heavy sleep. Through the moss, ഈ പായലുകൾക്കിടയിലൂടെ ivy creep, പടർച്ചെടികൾ ഇങ്ങനെ വളർന്നു കിടക്കുന്നു. And in the stream the long leaved flowers weep. From the long leaves drops of water fall on the stream. അരുവിയിലുള്ള ഈ സസ്യങ്ങളിൽ നിന്നും എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അതിൻ്റെ തുമ്പിൽ നിന്നും, ഇലയുടെ തുമ്പിൽ നിന്നും ഈ ജലകണികൾ വീഴുന്നു. അതിനെ കവി ഉപമിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ കണ്ണുനീരിനോടാണ്. കരയുകയാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഈ മധുരോദാരമായ സംഗീതം കേട്ട് കരയുന്നു. ഷെല്ലി തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ, എന്താണ്? അവർ സ്വീറ്റസ്റ്റ് സോങ്സ് ആർ ദാറ്റ് ദോസ് ടെൽ ഓഫ് സാഡസ്റ്റ് തോട്ട്സ്. ഏറ്റവും
മധുരോദാരമായ ഗാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്? അവർ സ്വീറ്റസ്റ്റ് സോങ്സ് ആർ ദോസ് ടെൽ ഓഫ് സാഡസ്റ്റ് തോട്ട്സ്. ഹിയർ ദി മ്യൂസിക് വിച്ച് ഗിവ്സ് എ സാഡ് തോട്ട്സ്. വിഷാദ ചിന്തകൾ നൽകുന്ന ഒരു സംഗീതമാണ് ഈ അന്തരീക്ഷത്തിലൂടെ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത്. അത് സസ്യങ്ങളെ ആകെ കരയിപ്പിക്കുന്നു. ആൻഡ് ഫ്രം ദി ക്രാഗി ലെഡ്ജ് മീൻസ് റോക്കി പ്രൊജക്ഷൻ, പാറയുടെ ഒരു പ്രൊജക്ഷനാണ്. The poppy hangs its leaf. The long leaves of the poppy plant hangs its leaves, and the poet points out that the poppy plants are sleeping or they are intoxicated because of the divine music that is being heard in the island. ദ്വീപിൽ നിന്ന് കേൾക്കുന്ന ഡിവൈൻ മ്യൂസിക്കിൽ ഈ പോപ്പി പ്ലാന്റ് പോലും എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നു? മയങ്ങുന്നു, ഉറങ്ങുന്നു. ഈ അങ്ങനെ സംഗീതം, ദ മ്യൂസിക് വിച്ച് ഈസ് there in the island is something which gives us, something which induces a sleep. നമുക്കൊരു നിദ്ര പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന ഒരു മ്യൂസിക്കാണ് ഇവിടെ കേൾക്കുന്നത്. എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ മയങ്ങി ഇരിക്കാം. സോ ഓൾ തിങ്സ് ഇൻ നേച്ചർ ഹാവ് റെസ്റ്റ്. വൈ ഷുഡ് we human beings alone be working all the time? Why are we weighed upon with heaviness? Heaviness means heaviness of suffering. Why are we weighed upon with heaviness and utterly consumed with sharp distress, sharp sufferings? Why are we always crushed down with work? എപ്പോഴും ജോലി. ആ ജോലി കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്തിനാ തളരുന്നത്? and utterly consumed, we are totally exhausted with sharp distress, sharp സഫറിങ് മൂലം നമ്മളങ്ങ് ഇല്ലാതായി തീരുകയാണ്, മെഴുകുതിരി ഒരുക്കി ഇല്ലാതാകും പോലെ. while all things else have rest from weariness. In our universe or in our nature, everything has rest, or all things have rest from weariness. എല്ലാത്തിനും, എല്ലാ വസ്തുക്കൾക്കും വിശ്രമമുണ്ട്. all things have rest, everything has rest. Why should we toil alone, but we human beings seem to be working always? നമ്മൾ മനുഷ്യർ മാത്രമാണ് എല്ലായ്പ്പോഴും ജോലി ചെയ്യുന്നത്. We are running after something that may never come to our hands. We are working always. We are always in activity. We are always busy with work. Why should we toil alone? നമ്മൾ മാത്രം എന്തിനിങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെടും? We only toil as among all creations. Human beings only work hard, toil. Who are the first of things? Who are the first of things means best of all creations. Human being, which is the best of all creations, is working always. രാപകലില്ലാതെ പണിയെടുക്കുന്നത് ആര് മാത്രം? ദൈവത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ സൃഷ്ടിയായ മനുഷ്യന് മാത്രം. അതെന്തിനാണ്? We only toil, we are only the toiling people, toiling creatures, toiling beings, who are the first of all things. That means who are the best of all creations, and make perpetual mourn. We make perpetual mourn means sufferings, sorrow. We are having perpetual sorrows. നിരന്തരമായ ദുരിതത്തിലാണ് നമ്മൾ. We are on perpetual sorrows or miseries. Still from one sorrow to another thrown. We are thrown from one sorrow to another. ഒരു ദുഃഖത്തിൽ നിന്നും മറ്റൊരു ദുഃഖത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വലിച്ചെറിയപ്പെടുന്നു. Never ever fold our wings. We are never ever folding our wings. We are always flying. എപ്പോഴും പറന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. We are never keeping our wings folded. നമ്മുടെ ചിറകുകൾ നമ്മളൊന്നും മടക്കി വയ്ക്കുന്നില്ല. Never ever fold our wings. We are never keeping our wings in a folded state and cease from wanderings. We never stop from wanderings. ഒരിക്കലും നമ്മുടെ വാണ്ടറിങ്സ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നില്ല. Nor sleep our brows in slumber's holy balm. Or we are never giving sleep. What is sleep? Sleep is a holy balm. നല്ലൊരു കുഴമ്പാണ്. For the suffering mind. വേദനിക്കുന്ന മനസ്സിന് നല്ലൊരു കുഴമ്പാണ് സ്ലീപ്പ്. We are never getting sleep. ഷേക്സ്പിയറിൻ്റെ മാക്ബത്ത് എന്ന് പറയുന്ന നാടകത്തിലും സ്ലീപ്പിനെ പ്രകീർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഹിയർ ദി പോയിറ്റ് പോയിന്റ്സ് ഔട്ട് ദാറ്റ് സ്ലീപ്പ് ഈസ് എ ഹോളി ബാം ആൻഡ് വി നെവർ യൂസ് സ്ലീപ്പ് വിച്ച് ഈസ് എ ഹോളി ബാം ടു കാം അവർ മൈൻഡ്സ്.
Nor hearken. Hearken means listen. We are never ready, we are not prepared to listen to our inner spirit sings. What our inner soul says to us. We are never ready to listen to the words of our inner self. നമ്മുടെ ആത്മാവ് പറയുന്ന കാര്യം നമ്മൾ കേൾക്കുന്നില്ല. ആത്മാവ് എന്താ പറയുന്നത്? There is no joy but calm, except calm. There is no joy except peace. സമാധാനമാണ് ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം എന്ന് പറയുന്നത്. ശാന്തിയാണ്, റെസ്റ്റ് നൽകുന്ന സന്തോഷമാണ്, റെസ്റ്റ് നൽകുന്ന പീസാണ്, കാമാണ് ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ദി ഇന്നർ സ്പിരിറ്റ് സ്പീക്സ് ടു us. ബട്ട് വി ആർ നോട്ട് റെഡി ടു ലിസൺ ടു ദി murmurings of our spirit. Why should we toil? Why should we always working hard? The roof and crown of things. We are the roof and crown of things means we are the best of all creations. Our inner soul tells us the greatest joy is calm. Then why should we be working always? നമ്മൾ എന്തിനാണ് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ജോലി ചെയ്യുന്നത്? The next answer. See, low is an interjection which invites our attention. നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഇൻട്രജക്ഷനാണ് ലോ. നോക്കൂ, ലോ. In the middle of the wood. The poet invites our attention to the middle of the wood. Forest area. അവിടെ എന്താ ഉള്ളത്? The folded leaf. Look at the leaf in the wood. Look at the life of a leaf. Look at the life of a leaf. ഒരു ഇലയുടെ ജീവിതം നോക്കി. The folded leaf is wood from out the bud. The folded leaf is in the form of the bud. ഇല ഇങ്ങനെ ഫോൾഡ് മടങ്ങിയിരിക്കുമ്പോൾ എന്താണ്? അത് മൊട്ടാണ്. Vines upon the branch and there grows green and broad. And slowly or gradually or step by step, വളരെ ക്രമേണയാണ്. Very slowly the bud grows green, the leaf and becomes a leaf, and broad, it becomes a broad leaf. വളരെ സാവകാശമാണ് ഈ ബഡ് എന്തായിട്ട് മാറുന്നത്? ഒരു പച്ച ഇലയായിട്ട് മാറുന്നത്. And takes no care, and also it takes no care at all. Sun steeped at noon, it is sunlight covered in the noon. At noon time it is covered with the sunlight. ഉച്ച സമയത്ത് നല്ല വെയിലേൽക്കുന്നു, അങ്ങനെ ഹരിതകം ഉണ്ടാകുന്നു ഇലയ്ക്ക്. ആൻഡ് ദെൻ ഇൻ ദി മൂൺ നൈറ്റ്ലി ഡ്യൂ ഫെഡ്. ഡ്യൂറിങ് ദി മൂൺ ലൈറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ഫെഡ് വിത്ത് നൈറ്റ്ലി ഡ്യൂ. രാത്രിയിലുണ്ടാകുന്ന മഞ്ഞൻ കണികയാണ് ഇതിൻ്റെ ഭക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത്. ആ നിലാവിൻ്റെ ആ നല്ല ശീതളമേറുന്ന വെളിച്ചത്തിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ബീയിങ് ഫെഡ് വിത്ത്, ഈച്ച് ലീഫ് ഈസ് ബീയിങ് ഫെഡ് വിത്ത് നൈറ്റ്ലി ഡ്യൂ. നൈറ്റ് ഡ്യൂ, രാത്രിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മഞ്ഞ കണികയാണ് ഇതിൻ്റെ ആഹാരം. ആൻഡ് ഫൈനലി ഇറ്റ് ടേൺസ് യെല്ലോ. വളരെ ക്രമാനുഗതമായ വളർച്ച. ദ ലൈഫ് ഓഫ് ലീവ് ഈസ് വെരി 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 സ്ലോ ആൻഡ് ടേണിങ് യെല്ലോ. ആൻഡ് ഫൈനലി ഇറ്റ് ടേൺസ് യെല്ലോ. പഴുക്കുന്നുമില്ല. ആൻഡ് ഇറ്റ് അച്ചീവ്സ് ദി യെല്ലോ കളർ ആൻഡ് ഫോൾസ്. ദ ലീഫ് വിച്ച് ഹാസ് ഹാഡ് എ സ്ലോ ആൻഡ് സ്റ്റഡി ഗ്രോത്ത് ഫാൾസ് ഡൗൺ അൺനോട്ടീസ്ഡ് ബൈ അതേഴ്സ്. ആരും കാണാത്തത് താഴെ വീഴുന്നു. ആൻഡ് ഫ്ലോട്ട്സ് ഡൗൺ ദിയർ. സാവകാശം വീഴുന്നത് പോലും സാവകാശ അന്തരീക്ഷത്തിലൂടെ സാവകാശം ഇങ്ങനെ താഴെ വീഴുന്നു. അതാണ് ഇലയുടെ വളർച്ചയും അതിൻ്റെ പതനവും. അതാണ് ദല്ലോ. Look at the apple, look at the growth of apple, sweetened with the summer light during the summer season, and exposing to the summer light, it becomes sweetened. ആപ്പിളിന് മാധുര്യമേറുന്നു. it becomes matured. The full juiced apple, the full juiced apple during the summer season waxing over mellow. Over mellow means it over ripens. അതെന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഓവർ റൈപ്പനാകുന്നു, അങ്ങ് പാകമാകുന്നു. പാകമായി അതിൻ്റെ ആ മൂർധന്യാവസ്ഥയിലെത്തുന്നു. വാക്സിങ് ഓവർ മെല്ലോ മീൻസ് ഗ്രോയിങ് ഓവർ റൈപ്പ്. ഓവർ റൈപ്പ്. അങ്ങനെ അങ്ങ് വളർന്നതിൻ്റെ പാകത പൂർണ്ണ. വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ടു ദി ആപ്പിൾ? ആപ്പിളിന് എന്ത് പറ്റുന്നു? ഡ്രോപ്സ് ഇൻ സൈലൻറ്റ് ഓട്ടം നൈറ്റ്സ്. ഇൻ എ വെരി സൈലൻറ്റ് ഓട്ടം നൈറ്റ്സ് ഡ്യൂറിങ് ദി ഓട്ടം സീസൺ. ഇലകളും ഫലങ്ങളും ഒക്കെ കൊഴിയുന്ന സീസണാണ് ഏത്? ഓട്ടം സീസൺ. ഡ്യൂറിങ് ദി ഓട്ടം നൈറ്റ്സ് ഇറ്റ് ഡ്രോപ്സ് ഡൗൺ അൺനോട്ടീസ്ഡ് ബൈ അതേഴ്സ്. ആരും കാണാതെ ആരും അറിയാതെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു?
താഴെ വീഴുന്നു, തറയിൽ വീഴുന്നു. അപ്പോൾ ആപ്പിളിൻ്റെ ആ വളർച്ചയും അതിൻ്റെ പരിപക്വതയിലെത്തുന്ന അവസ്ഥയും വളരെ സ്ലോ ആണ്. പിന്നെ നമുക്ക് മാത്രം എന്തിനെത്തിയെടുക്കാം? ഓൾ ഇറ്റ്സ് allotted length of days. For the allotted length of days means allotted span of time. ദൈവം സമ്മാനിച്ചിരിക്കുന്ന ആയുസ്സിൽ the flower ripens in its place. You look at the flower. Flower also ripens. Flower also ripens from its bud. ഒരു മുട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു പൂവായി മാറുന്നു. Flower ripens in its place. Ripens and fades. The flower ripens and fades its color and falls down unnoticed by others. അതും നിലത്ത് വീഴുന്നു, ആരും കാണാതെ മനോഹരമായ പൂവും താഴെ വീഴുന്നു. And hath no toil. You know, all these things have no toil at all. All these things in the nature of the universe do not have any toil. ഇവയ്ക്കൊന്നും യാതൊരു അധ്വാനമില്ല. And also fast rooted in the fruitful soil. Fast rooted in the fruitful soil. എന്ത് ചെയ്യുന്നു? പൂക്കളും ഇതേപോലെ മുട്ടിൽ നിന്നും വിടർന്ന നല്ല പൂവായിട്ട്, സുഗന്ധപ്രഭയുള്ള നല്ല വർണ്ണമുള്ള പൂവായിട്ട് മാറുന്നു. അതും കൊഴിഞ്ഞു വീഴുന്നു. സോ നത്തിങ് ആക്ച്വലി വർക്ക്സ് ഹാർഡ്. നത്തിങ് ഈസ് സീം ടു ബി വർക്കിംഗ് ടു മച്ച്. ഒന്നും അമിതമായി ജോലി ചെയ്യുന്നില്ല മനുഷ്യനൊഴി. ദ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റാൻസ. ഹേറ്റ്ഫുൾ ഈസ് ദ ഡാർക്ക് ബ്ലൂ സ്കൈ, വാൾട്ടഡ് ഓവർ ദ ഡാർക്ക് ബ്ലൂ സീ, ഡെത്ത് ഈസ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ലൈഫ്. Why should life or labor be? Let us alone. Time driveth onward fast, and in little while our lips are dumb. Let us alone. What is it that we lost? All things taken from us and become portions and parcels of the dreadful past. Let us alone. What pleasure can we have to war with evil? Is there any peace in our climbing up the climbing wave? All things are rest, and ripen towards the graves. Ripen, fall and cease. Give us a long rest or death, dark death or dreamful ease. So this stanza is highly philosophic. ഒരു ഫിലോസഫിക് സ്റ്റാൻസയാണ് നമ്മുടേത്. Hateful is the dark blue sky. You know the mariners or Ulysses and companions hate the dark blue sky, vaulted over the dark blue sea. ഈ ഡാർക്ക് ബ്ലൂ സീയുടെ മുകളിലുള്ള ഒരു റൂഫ് പോലെയുള്ള ഡാർക്ക് ബ്ലൂ സ്കൈ, ദേ ഹേറ്റ് ദി ഡാർക്ക് ബ്ലൂ സ്കൈ ആസ് വെൽ ആസ് ദി ഡാർക്ക് ബ്ലൂ സീ. ഈ സാഗരത്തെയും നീലസാഗരത്തെയും നീലാകാശത്തെയും വെറുക്കുന്നു അവർ. ഹേറ്റ്ഫുൾ ഈസ് ദ ഡാർക്ക് ബ്ലൂ സ്കൈ, വാൾട്ടഡ് ഓവർ, റൂഫ്ഡ് ഓവർ ദി ഡാർക്ക് ബ്ലൂ സീ. Death is the end of life. Death is the final end of life. ജീവിതത്തിൻ്റെ അവസാനത്തെ എൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡെത്ത് അല്ലേ? Death is the end of life. Why should life or labor be? Then why should we fill our life with all labor? എന്തായാലും മരണം സുനിശ്ചിതമാണല്ലോ. Then why are we filling our life with toil, labor, hard labor? എന്തിനാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ കഠിനാധ്വാനം കൊണ്ട് നിറയ്ക്കുന്നത്, ജീവിതം ആസ്വദിക്കുക? വൈ ആർ വി നോട്ട് എൻജോയിങ് അവർ ലൈഫ്? ബിക്കോസ് വി ആർ ഫില്ലിങ് അവർ ലൈഫ്സ് വിത്ത് ഹാർഡ് ലേബർ. എന്തിന്? വാട്ട് ആർ വി ഡൂയിങ് സോ? ഡെത്ത് ഈസ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ലൈഫ്. വൈ ഷുഡ് ലൈഫ് ഓൾ ലേബർ ബി? ജീവിതത്തെ എന്തിനിങ്ങനെ അധ്വാനമാക്കി മാറ്റണം? ലെറ്റ് us alone, let us here alone in the island. ഈ നമുക്ക് ഈ കായിൽ നിന്ന് അങ്ങ് ജീവിക്കാമെന്ന്, ലോട്ടസ് കായിൽ നിന്ന്. ലെറ്റ് us alone, let us be alone here. ഇവിടെ നമുക്ക് തനിച്ച് കഴിയാം. ടൈം ഡ്രൈവത്ത് onward fast. ടൈം ഗോസ് ഫാസ്റ്റ്. ടൈം ആൻഡ് ടൈഡ് വെയിറ്റ്സ് ഫോർ നോ മാൻ അല്ലേ? ടൈം ഡ്രൈവത്ത് onward fast. ടൈം ഗോസ് വെരി ഫാസ്റ്റ്. And in little while our lips are dumb. Little while means within no time, very soon, our lips will become dumb. Our lips will become unable to move. നമ്മുടെ ചുണ്ടുകൾ ചലിക്കാത്തൊരു സമയം സമാഗതമാകും. ഇറ്റ് ഈസ് ദി മോമെൻറ്റ് ഓഫ് ഡെത്ത്. അതേതാണ് മരണത്തിൻ്റെ മുഹൂർത്തം. അവർ ലിപ്സ് വിൽ നോട്ട് മൂവ്. അവർ ലിപ്സ് വിൽ ബിക്കം ഡം. ഡമ്മായി മാറും. ലെറ്റ് us alone. Let us alone in this island. What is it that will last? What is there lasting forever in this universe? എന്നും നിലനിൽക്കുന്ന എത്ര കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഈ യൂണിവേഴ്സിൽ? What is it that will last forever?
What is it that is permanent or immortal? All things taken from us and become portions and parcels of the dreadful past. We have done a lot of toils. We have done commendable deeds. Praiseworthy deeds we have done. അപ്പോൾ പ്രശംസനീയമായ സ്തുത്യർഹമായ സേവനങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തു. നമ്മുടെ സ്തുത്യർഹമായ സേവനങ്ങളെല്ലാം എന്തായിട്ട് മാറും? They will become portions of the dreadful past. ഭൂതകാലത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് മാറും. Everything will become part of the past. So soon will be dead. And all our achievements will be the things of the past. ഭൂതകാലത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് മാറും. പിന്നെ എന്തിനാണ് നമ്മുടെ ഈ നേട്ടങ്ങളെല്ലാം ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി മാറും? Let us alone. Let us be alone here. Is there any peace? What pleasure can we have to war with evil? What is the pleasure we have obtained by fighting with evil? നമ്മൾ തിന്മയുമായി പോരാടിയല്ലോ, എന്ത് സുഖം കിട്ടിയതിൽ നിന്നും? ദുഃഖമല്ലാതെ എന്ത് കിട്ടി? സഫറിങ് അല്ലാതെ എന്ത് കിട്ടി? What is the pleasure we are getting from fighting with evil? ഒന്നുമില്ല. Is there any peace in ever climbing up the climbing waves? ഈ തിരമാലകളിലൂടെ നമ്മൾ ഈ പ്രയാണം നടത്തിയിട്ടും ഈ വോയേജ് കൊണ്ടും, see what is the use for so many years we are voyaging on these waves? What is the benefit of it? What pleasure we have got? എന്ത് സുഖമാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത്? ഒന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല. All things have rest. Once again he is telling all things in the universe have rest. എല്ലാവർക്കും വിശ്രമമുണ്ട്. And ripen toward the grave. And all things ripen, grow mature towards the grave. ഇങ്ങോട്ടാ നീങ്ങുന്നത്? all things in the universe grow matured and move towards the grave. ശ്മശാനത്തിലേക്ക് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. In silence ripen, fall and cease. Without being noticed, in silence everything falls. Everything in this nature, including human beings, fall and cease to exist. എന്ത് ചെയ്യുന്നു? മരിച്ചു വീഴുന്നു. We all, everything in this nature ceases to exist. All of us cease to exist. And thus give us long rest. Death gives us long rest. മരണം നമുക്ക് നൽകുന്നത് സുദീർഘമായ വിശ്രമമാണ്. Long rest or death. Dreamful ease. We are getting dark death finally. Or we can call it a dreamful ease. സ്വപ്നങ്ങൾ നൽകുന്ന സുഖം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ ആ മരണത്തെ വിശേഷിപ്പിക്കുക. It is a deep sleep from which there is no waking up. ഉണരാമത്ത നിദ്രയാണല്ലോ മരണം നൽകുന്നത്. We fill our lives with full of toil. എന്തിനാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ഇങ്ങനെ ഈ ടോയിൽ കൊണ്ട് നിറയ്ക്കുന്നത്? How seated were hearing the downward stream with half shut eyes, ever to seem falling asleep in half dream, to dream and dream like a amber light, to hear each other's whispered speech, eating the lotus day by day. How sweet, how pleasant it is, how seated were. എന്ത് സുഖമാണ് ഈ നിലാവ്. Hearing the downward stream, listening to the downward stream by sitting on the banks. തീരത്തിരുന്ന് ഒഴുകുന്ന നദിയുടെ കളകള ഗീതം ഇങ്ങനെ കേൾക്കുന്നത്, ഇമ്പമാർന്ന കളകള ഗീതം കേൾക്കുന്നത് എന്ത് സുഖമാണ്. With half shut eyes, as being intoxicated with the lotus fruit, we are having half shut eyes. നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ ഇങ്ങനെ പകുതി അടഞ്ഞിരിക്കും. Ever to seem falling asleep in a half dream. And also it is very pleasant to fall asleep in half dream. പകുതി സ്വപ്നം കണ്ട് ഒരു പൂർണ്ണ സ്വപ്നം കാണുന്നില്ല. പകുതി വിധ സ്വപ്നം കണ്ട് ഞാൻ സുഖസുഷുപ്തിയിലായിരുന്നു. പല സ്വപ്നങ്ങൾ കണ്ട് പകുതി വിധ സ്വപ്നം കണ്ട് ഇങ്ങനെ ഉറങ്ങുന്നത് എന്ത് സുഖകരമാണ്. To dream and dream means repetition shows dreaming for a long time. Dreaming for an unusually long time. Like yonder amber light. The yonder means there. Amber light. Amber means golden yellow colored light, sunlight. ഈ ആഫ്റ്റർനൂണിലെ ഗോൾഡൻ യെല്ലോ കളേർഡ് സൺലൈറ്റിൽ ദേ മയങ്ങുന്നു. സൺലൈറ്റ് പോലും മയങ്ങുന്നു. അതേപോലെ
She is sleeping for a pretty long time by dreaming how pleasurable it is to hear each other's whispered speech and also listen to each other's whispered speech. As we are intoxicated, sound will not come out steadily. Only in whispering forms the sound will come. ഈ പിറുപിറുക്കുന്ന രീതിയിൽ മന്ത്രിക്കുന്ന രീതിയിൽ സ്വരങ്ങൾ പോലും ശബ്ദം പോലും പുറത്തു വരുന്നു. And it is very nice, it is a nice experience to listen to whisperings or the mutterings of each other. ഓരോരുത്തരുടെയും വിസ്പറിങ്സ് എന്തൊക്കെയോ പറയുന്നു. പിറുപിറുക്കുന്ന ആ പിറുപിറുകളും കേട്ടിങ്ങനെ സുഷുപ്തിയിൽ ഇങ്ങനെ കഴിയുന്നത് സുഖമാണ്. Eating the lotus day by day. Every day we are only having one food. We are getting a single food every day. That is lotus fruit. Lotus fruit ആവോളം കഴിച്ച് ലഹരിയിൽ മത്ത് പിടിച്ച് കഴിയുന്നത്. How pleasant it is. How pleasurable experience it is. To watch the crisping ripples on the beach. Another tender carving lines of creamy spray. See, the poet points out that what a wonderful thing it will be to eat the lotus fruit and lie down on the beach in a mood of sleep and dream. One can remember the old faces familiar in our childhood. Those faces have now been turned into dust or ashes. See, so how wonderful it will be to watch the crisping ripples on the beach. The ripple, small waves lashing on the beach. ചെറിയ തിരമാലകൾ തരംഗങ്ങൾ തീരത്തു നനയുന്ന കാഴ്ച കാണുന്നത് എത്ര മനോഹരമാണ്. ആൻഡ് ടെൻഡർ കർവിംഗ് ലൈൻസ് ഓഫ് ക്രീമി സ്പ്രേ. ടു ലെൻഡ് അവർ ഹേർട്സ് ആൻഡ് സ്പിരിറ്റ്സ് ഹോളി ടു ദി ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓഫ് mild melancholy, mild sorrow. And it is also very pleasurable to lend our hearts and spirits, hearts and souls to the influence of mild-minded melancholy, mild sorrow. ഈ ഒരു ചെറിയ വിഷാദത്തിന് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഇടം കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതല്ലേ? And by lying on the beach, we can muse and brood, think over, നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം. And live again in memory. We can live again in memory with those old faces of our infancy. We can remember the old faces which attracted us in our infancy or childhood. ബാല്യകാലത്തിൽ നമ്മളെ ഒരുപാട് ആകർഷിച്ചിരുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട മുഖങ്ങളുണ്ടല്ലോ, അതൊക്കെ ഓർത്തുകൊണ്ട് നമുക്കിവിടെ ഈ ബീച്ചിൽ ഇങ്ങനെ കിടക്കാം. In the state of intoxication, heaped over with a mound of grass. Such people might have been in their graves. They have been dead and in their graves. അവരിപ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ മരിച്ചുപോയി അവരുടെ ഗ്രേവ്സിലായിരിക്കാം. They will be covered with a mound മൺകൂന, mound and grass, mound of grass. പുല്ലുമൂടിയ മൺകൂനയ്ക്കടിയിലായിരിക്കും അവർ. 2 handfuls of old dust shut in an urn of brass, or they might have turned to handful of ashes put in an urn of brass, urn made of brass. ബ്രാസ്, പിത്തള കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ, ബ്രാസ് കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ഒരു ചിതാസ്മരത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന ചാരമായിരിക്കാം, ഭസ്മമായിരിക്കാം അവരെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ഓർത്തിങ്ങനെ കിടക്കുന്നത് സുഖമല്ലേ? ആ പഴയ നല്ല കാലത്തേക്ക് വി ക്യാൻ ഗോ ടു ദാറ്റ് ഓൾഡ് ബൈഗോൺ ഡേയ്സ്. ആ കാലത്തേക്ക് പോകാം. The next stanza. Dear is the memory of our wedded lives. Of course our wives are still dear to us. തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ഭാര്യമാർ, അവർക്കൊപ്പം ഒരു പക്ഷേ കിളവികളായി കാണും. ഭാര്യമാർ നമുക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവർ തന്നെയാണ്. And dear is the last embrace of our wives. And also it is very pleasant to remember the tearful embraces given by our wives when we set out for our battle. ട്രോജൻ വാറിന് വേണ്ടി നമ്മൾ പുറപ്പെട്ട സമയത്ത് ഭാര്യമാർ പൊഴിച്ച ആത്മാർത്ഥമായ കണ്ണുനീർ കണത്തോടുകൂടിയുള്ള എംബ്രൈസ്, അതും that is something very much sweet. But all hath suffered change. But in the span of 20 years everything must have had changes. എല്ലാവർക്കും മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായി കാണും. For surely in our household hearths are cold, and we believe that our household hearth fireplace
ഹെർത്ത് ഈസ് ദ സിമ്പിൾ ഓഫ് ഫാമിലി ലൈഫ്. ഹെർത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫാമിലി ലൈഫിൻ്റെ സിമ്പിളാണ്, കുടുംബജീവിതത്തിൻ്റെ പ്രതീകമാണ്. ഹൗസ് ഹോൾഡ് ഹെർസ് ആർ കോൾഡ് മീൻസ് our houses are very cold in welcoming us. Our people, our wives and children will be cold in welcoming us or receiving us. ഇപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് ചെന്ന് കയറിയാൽ ഭാര്യയ്ക്കും കുട്ടികളെ നമ്മളെ സ്വീകരിക്കാൻ വിഷമം കാണും. വളരെ there will be an utter confusion. ഒരുപക്ഷെ നമ്മൾ മരിച്ചെന്ന് കരുതി നമ്മുടെ ഭാര്യമാർ പുനർവിവാഹിതരായിട്ടുണ്ടാകും. യുലീസസിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ, യുലീസസിൻ്റെ വൈഫ് പെനിലെപ്പി എന്ന് പറയുന്ന സ്ത്രീയുടെ ഒരുപാട് പ്രിൻസസ് വിവാഹം കഴിക്കാൻ താല്പര്യപ്പെട്ടിരുന്നതാണ്. വിവാഹം കഴിച്ചില്ല, താല്പര്യപ്പെട്ടിരുന്നതാണ്. അതേപോലെ സോ മെനി പ്രിൻസസ് ആൻഡ് അതർ പീപ്പിൾ might have been craved for the hands of our wives and some of our wives might have got married. അവർ ഒരുപക്ഷെ വിവാഹം കഴിച്ച് കാണും. ഇനിയിപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് കയറി ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ it will create utter confusion in the households. So they are not ready to welcome us. They won't be ready to welcome us. നമ്മളെ സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറായിരിക്കത്തില്ല. Our sons inherit us. ഇപ്പം നമുക്ക് പകരം the households will be handled by our sons. All the household activities must have been done. All our household activities will be done by our sons. വീട്ടിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നോക്കുന്നത് നമ്മുടെ മക്കളായിരിക്കും നോക്കുന്നത്. ഇത്താക്ക എന്ന് പറയുന്ന ഐലൻഡിലെ ഭരണാധികാരിയായിരുന്നു നമ്മുടെ യുലീസസ്. അപ്പോൾ യുലീസസ് പോയതിനു ശേഷം കാര്യങ്ങൾ നോക്കിയിരുന്നത് ഉലീസസിൻ്റെ മകനാണ്, ഉലീസസിൻ്റെ യുവാവായ മകനാണ്. അതേപോലെ the household activities will be better looked after by our sons. നമ്മുടെ മക്കളായിരിക്കുന്നു. Looks are strange, because of the passage of time. Our looks have become very strange. നമ്മുടെ കാഴ്ചയിൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ വയസ്സായി പോയി. They are not ready to accept us. ഭാര്യയ്ക്കുമൊക്കെ നമ്മളെ സ്വീകരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് കാണും. 10 വർഷക്കാലം യുദ്ധം ചെയ്തും 10 വർഷക്കാലം യാത്ര ചെയ്തുമൊക്കെ ആകെ തളർന്ന് പ്രാകൃതമായ അവസ്ഥയിലാണ് നമ്മൾ. We have grown old, so they might not be ready to receive us. It will be a shameful experience for our sons and our wives to receive us. ഇപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ സ്വീകരിക്കുന്നതിനൊരു നാണം കെട്ട കാര്യമായിരിക്കും ഭാര്യമാർക്കും മക്കൾക്കൊക്കെ. Our looks have become very much strange. And we should come like a ghost to trouble joy. And if we go to our native places, we will be going like a ghost just for troubling their joy. ഭാര്യമാരുടെയും മക്കളുടെയൊക്കെ സന്തോഷത്തെ നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യാനായി, ഉച്ചാടനം ചെയ്യാനായി പോകുന്ന ഗോസ്റ്റുകളെ പോലെ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ യാത്ര, നമ്മുടെ പ്രയാണം. അതായിരിക്കും ഇപ്പം ചെന്ന് കയറുക, കുടുംബങ്ങളിലേക്ക് ചെന്ന് കയറുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ക്രിയേറ്റിംഗ് അട്ടർ കൺഫ്യൂഷൻ ഫോർ അവർ വൈഫ്സ് ആൻഡ് ചിൽഡ്രൻ. കുട്ടികൾക്കും ഭാര്യയ്ക്കും വല്ലാത്തൊരു കൺഫ്യൂഷനായിരിക്കും ഉറപ്പായിട്ടും. And we should be like a ghost to trouble joy. Or else the inland princess overbold inland princess, overbold princess, courageous princess have eat our substance, have wasted our wealth. ഒരു പക്ഷേ നമ്മുടെ ഭാര്യമാരെ കല്യാണം കഴിച്ച് നമ്മുടെ സ്വത്തുവകകൾ മുഴുക്കെ അവർ നശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാകും. Who are the princess in the island princess who were overbold, who were over courageous, might have wooed our wives and married them and gradually wasted our wealth. And the minstrel sings before them of the 10 years war in Troy. And the minstrels, the singers, the street singers will be singing the great deeds of us in the war. ഈ ട്രോജൻ വാറിൽ നമ്മുടെ പരാക്രമണത്തെക്കുറിച്ച്, നമ്മുടെ യുദ്ധങ്ങളെക്കുറിച്ച് പാടി നടക്കുന്നുണ്ടാകും സ്ട്രീറ്റ് മിനിസ്ട്രൽസ്, പാടി നടക്കുന്നുണ്ടാകും. നമ്മുടെ വടക്കൻ പാട്ടുകളിൽ പാണന്മാർ എന്ന് പറയുന്ന ആളുകൾ ഇങ്ങനെ ഉടുക്കും കുട്ടി വീര ഉദയനൻ്റെയും ചന്തുവിൻ്റെയൊക്കെ ആ വീരഗാഥകൾ ഇങ്ങനെ പാടി നടക്കുന്നത് പോലെ. So the minstrels or street singers will be singing our adventures in the great war. Adventures in the great war in Troy. The great deeds or adventurous battle we conducted might have been half forgotten by people. പകുതി ആളുകളൊക്കെ മറന്നിട്ടുണ്ടാകും. Is there confusion the little isle? Is there confusion
ഈസ് ദർ ദി പ്രോബ്ലം ഓഫ് ലാൻഡ് ഓർഡർ ഇൻ ദി ഐലൻഡ്? നമ്മുടെ ദ്വീപിൽ ക്രമസമാധാന പ്രശ്നമുണ്ടോ? നമ്മളെ കൊണ്ടൊന്നും പരിഹരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ജനറേഷൻ ഗ്യാപ്പ്, അതൊന്നും നമ്മളെ കൊണ്ട് ഇനി പരിഹരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ലെറ്റ് വാട്ട് ഈസ് ബ്രോക്കൺ സോ റിമെയിൻ. എന്തുണ്ടായാലും ലെറ്റസ് വാട്ട് ഈസ് ബ്രോക്കൺ റിമെയിൻ സോ. എന്ത് കുഴപ്പങ്ങളുണ്ടായാലും സി വാട്ട് ക്വാറൽസ് മൈറ്റ് ഹാവ് ഇറപ്റ്റഡ് ഇൻ ദി ഐലൻഡ്, ലെറ്റ് സച്ച് തിങ്സ് റിമെയിൻ ദർ. അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവിടെ തന്നെ ഉണ്ട്, അങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ. നമ്മൾക്കത് പരിഹരിക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല. വി ആർ നോട്ട് ഏബിൾ ടു സെറ്റിൽ ഡൗൺ ദി ഡിസ്പ്യൂട്ട്സ് വിച്ച് മൈറ്റ് ഹാവ് ഇറപ്റ്റഡ് ഇൻ ഐലൻഡ്സ്. ഗോഡ്സ് ഹാവ് ഹാഡ് ടു റിക്കൺസിൽ. ഗോഡ്സ് ഹാവ് ഹരാസ്ഡ് us in battle. യുദ്ധത്തിൽ ദേവന്മാർ, ഗ്രീക്ക് ദേവന്മാർ, നമ്മുടെ ദേവന്മാരെ പോലെ ധാരാളം ദേവന്മാരുണ്ട്. ഗ്രീക്ക് ഗോഡ്സ് ഹാവ് ഹരാസ്ഡ് us. നമ്മളെ എന്ത് ചെയ്തു? ഹരാസ് ചെയ്തു, നമ്മളെ തകർത്തു. ഇറ്റ് ഈസ് ഹാഡ് ടു സെറ്റിൽ ഓർഡർ വൺസ് അഗൈൻ. അതുകൊണ്ട് ദേവന്മാരുടെ ഭാഗത്തുനിന്നും ഒരു സഹായം ഉണ്ടാവത്തില്ല. ഗോഡ്സ് ആർ വെരി മച്ച് പ്രോൺ ടു ഹരാസസ്. നമ്മളെ ഹരാസ് ചെയ്യുന്നതിന് വലിയ താല്പര്യമുള്ളവരാണ് ദേവന്മാർ. ഇറ്റ് ഈസ് ഹാഡ് ടു സെറ്റിൽ ഓർഡർ വൺസ് അഗൈൻ. ഇറ്റ് ഈസ് വെരി മച്ച് ഹാഡ് ടു സെറ്റിൽ പീസ് ഇൻ അവർ ഐലൻഡ്സ്. ദർ ഈസ് കൺഫ്യൂഷൻ വർസ് ദാൻ ഡെത്ത്. If we go back to our native islands, it will create a confusion which might be worse than death. നമ്മുടെ മരണത്തിനേക്കാളും മോശമായ കൺഫ്യൂഷനായിരിക്കും അവിടെയുള്ള ആളുകൾക്കുണ്ടാകുന്നത്, പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിലുണ്ടാകുന്നത്. ട്രബിൾ ഓൺ ട്രബിൾ. വി വിൽ ബി ക്രിയേറ്റിംഗ് ട്രബിൾ ഓൺ ട്രബിൾ, പെയിൻ ഓൺ പെയിൻ. വി വിൽ ബി ക്രിയേറ്റിംഗ് പെയിൻ ഓൺ പെയിൻ. കുഴപ്പങ്ങളുടെ മീതെ കുഴപ്പം, ഓരോ വേദനകൾ, മാനസികവുമായ വേദന നമുക്ക് ഒരുപാട് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. ഇവിടെ വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് ഇൻ ദിസ് ഐലൻഡ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് entertainment and pleasure. Long labor and aged breath, some task to heads worn out by many wars, and eyes grown dim with the gazing on the pilot stars. No labor unto aged breath. We have become very much aged or old. No labor can be suffered by us. We can never experience long labor. Sore task to heads worn out by many wars. Because of the many wars we have already conducted, our hearts become worn out. Our hearts are exhausted. നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളും ആത്മാവും തകർന്നു പോയി. And eyes grown dim. And even our eyes have lost the sight, the power of sight, because of gazing on the pilot stars. Pilot star is the pole star. During olden times, the voyagers depended on the pole star for knowing the direction. So looking at the pole star or pilot stars for a pretty long time, their eyes have become dim. കണ്ണുകളെന്ത് മങ്ങിപ്പോയിരിക്കുന്നു, അതുകൊണ്ട് കണ്ണുകളൊക്കെ ഫ്യൂസായ ബൾബ് പോലായിരിക്കുന്നു. ബിക്കോസ് ഓഫ് ലുക്കിംഗ് അറ്റ് ദി പോൾ സ്റ്റാർസ്. ഇനി വയ്യ. So we are not ready to work no more. 7th stanza. But propped on beds of amaranth and moly. But propped on beds of amaranth and moly. What is the meaning of the stanza here? We can lie down on the flower beds of amaranth and moly. Amaranth എന്ന് പറയുന്ന ഫ്ലവർ, മോലി എന്ന് പറയുന്ന വേറെ ഫ്ലവർ. ഇതിൻ്റെ ബെഡ്സിൽ നമ്മളിങ്ങനെ വിശ്രമിക്കുന്നു. ആൻഡ് വാച്ച് ദ റിവർ ബ്രിങ്ങിങ് ദി വാട്ടർ സ്ലോലി ഡൗൺ ദി ഹിൽ. എന്നിട്ട് കുന്നിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്നും അരുവി ഇങ്ങനെ ഒഴുകി താഴേക്ക് വരുന്നത്, ഒരു സ്മോക്ക് പോലെ വരുന്നത് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ വാച്ച് ചെയ്യുന്നു. വി ക്യാൻ എൻജോയ് ദി സൈറ്റ്സ് ആൻഡ് സൗണ്ട്സ് ഓഫ് പീസ്ഫുൾ സീൻ. ഈ ശാന്തി നിറഞ്ഞ സീനിലെ സൈറ്റ്സ് ആൻഡ് സൗണ്ട്സ് വി ക്യാൻ എൻജോയ്. വി ക്യാൻ ഓൾസോ ഹിയർ ദി റോറിങ് ഓഫ് ദി സീ ഫ്രം ദി ഡിസ്റ്റൻസ്. അങ്ങ് അകലെ കടലിലെ തിരമാലകളുടെ ഗർജന ശബ്ദം നമുക്ക് കേട്ട് ആസ്വദിക്കാം. സീയിങ് ആൻഡ് ഹിയറിങ്. വി ക്യാൻ സീ ആൻഡ് ഹിയർ. കാണാം, കേൾക്കാം. ബട്ട് ഡൂയിങ് നത്തിങ്. ഒന്നും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നില്ല. യാത്ര ചെയ്യാനൊന്നും പോകുന്നില്ല. വി ആർ ഡൂയിങ് നത്തിങ്. ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. ഇറ്റ് വിൽ ബി ഹൈലി എ വണ്ടർഫുൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ടു എൻജോയ് ദി സൈറ്റ്സ് ആൻഡ് സൗണ്ട്സ് ഓഫ് ദി സീ. എന്ത് രസമായിരിക്കും അത്! എത്ര മനോഹരമായ ദൃശ്യമാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. അത് മതി. We can watch the emerald colored water falling. Emerald colored means emerald green colored water falling through many a woven acanthus. Many a woven acanthus wreathed vein. Acanthus plants ഇടയിലൂടെ വീഴുന്ന ഈ ജലം കണ്ട് ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നു. How
pleasurably. Blooms below the barren peak, the lotus blooms by every winding creek. All day the wind breeze low and with a mellower tone through every hollow cave and alley lone. Round and round the spicy downs, the yellow lotus dust in bloom. We have had enough of action and of motion. Rolled on starboard, rolled on larboard, and when the surge was seething free. അത്രയും നോക്കാം. See, the lotus blooms, the lotus plants bloom below the barren peak, below the barren peak, below the barren mountain, and in the valley the lotus plants bloom. ലോട്ടസ് സസ്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പുഷ്പിച്ച് ഫലപുഷ്ടിയോടെ നിൽക്കുന്ന ലോട്ടസ് ഫ്ലവേഴ്സ്, ലോട്ടസ് പ്ലാന്റ്സ്. The lotus blows by every winding creek. The lotus blows, the lotus is being blowed by the air on every winding creek, winding stream, വളഞ്ഞൊഴുകുന്ന സ്ട്രീം ഉണ്ടല്ലോ, അരുവിയുടെ തീരത്തും ലോട്ടസ് ഫ്ലവർ, വാലിയിലും ലോട്ടസ് ഈസ് സീൻ എവരിവെയർ, എവിടെ നോക്കിയാലും ലോട്ടസ്. So the lotus flowers and fruits are there everywhere. The wind carries their dust. The wind which blows in the island carries the dust filled with the fragrance of lotus flower. And round the spicy downs the yellow lotus dust in bloom. You know, the wind carries the dust of lotus which is infected with the intoxicating smell. ആ ഇൻടോക്സിക്കേറ്റിംഗ് സ്മെല്ലുള്ള കാറ്റ് വീശുന്നു. We have had enough of action and of motion. We have had enough of action. ഒരുപാട് we have had enough of toil and enough of motion. Motion means journey, movement. ഒരുപാട് യാത്ര ചെയ്തു, ധാരാളം യാത്രകൾ നമ്മൾ ചെയ്തു, ധാരാളം യാത്രകളായി. Toiled enough in the sea. All the uncomfortable movements of the sea journey we have experienced. We also have experienced all the uncomfortable sea journey. Rolled on starboard. Starboard means right side of the ship. Or rolled on larboard. And also we were rolled on larboard left side of the ship. We were tossed between right side and left side of the ship. തലങ്ങനെയും വിലങ്ങനെയും അതുപോലെ വലതുവശത്തും ഇടതുവശത്തും എല്ലാം കുലുങ്ങിയുള്ള യാത്രയായിരുന്നു. In the storm we were thrown right side and left side, and we were actually being tossed on starboard and larboard when the surge was seething free. When the waves were moving up, we were tossed starboard and larboard. As the poem runs in lines and lines, it is very long, so we can do the summary of the last few lines. But is it? So they were fed up with their journey. The mariners were totally fed up with the journey. They have made all the uncomfortable movements of the sea journey. We have experienced ഈ അസുഖപ്രദമായ ഒട്ടും സുഖകരമല്ലാത്ത യാത്രയായിരുന്നു നമ്മുടേത്. And we have whale spouting water like a fountain. ഈ തിമിംഗലത്തിൻ്റെ അതിൻ്റെ ശിരസിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്തുള്ള അതിൻ്റെ നാസികയിൽ നിന്നും ഇങ്ങനെ അത് ബ്രീത്ത് ഔട്ട് ചെയ്യുമ്പം ഇത്തിരി ഫൗണ്ടൻ പോലെ ജലധാര പോലെ ജലം പുറത്തേക്ക് വരും. They also have seen that sight. അതും അവർ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. During their journey they have witnessed that sight of the sea whale spouting, producing water like a fountain. Here and now let us take a pledge. At this moment let us take a pledge. നമുക്കൊരു പ്രതിജ്ഞ എടുക്കാം. We shall live forever in the Lotus Island. എങ്ങും പോകുന്നില്ല. We are not going to our native islands. അവിടേക്കും പോകുന്നില്ല. We are living here forever and ever. എന്നേക്കും നമ്മൾ ഇവിടെ തന്നെ കഴിയുന്നു, ഇവിടെ തന്നെ ജീവിക്കുന്നു. We shall live forever in the Lotus land. Here we shall lie like gods in heaven. സ്വർഗത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്വർഗത്തിൽ ദേവന്മാർ കഴിയുന്നുണ്ടല്ലോ, അതേപോലെ സിമിലർലി വി ക്യാൻ ലിവ് ഹിയർ ഇൻ ദിസ് ഐലൻഡ് ഓഫ് ലോട്ടസ് ഈറ്റേഴ്സ്. ആ ദേവന്മാരെ പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ വി ക്യാൻ ലിവ് ലൈക്ക് ഗോഡ്സ് ഹിയർ. ദി ഗോഡ്സ് ഡ്രിങ്ക് ദെയർ നെക്ടർ
and watch with amusement what goes on below. ദേവന്മാരെന്ത് ദേ കൺസ്യൂം, ദേ ഡ്രിങ്ക് നെക്ടർ, അമൃത് കഴിക്കുന്നു. അമൃത് കഴിച്ച് മതോന്മത്തരായി ഭൂമിയിൽ പാവപ്പെട്ട ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ നടക്കുന്ന ദാരുണമായ സംഭവങ്ങൾ കണ്ട് സന്തോഷിക്കുന്നു ദേവന്മാർ. ആൻഡ് വാച്ച് വിത്ത് അമ്യൂസ്മെൻറ്റ് വാട്ട് ഗോസ് ഓൺ ബിലോ ഓൺ ദി എർത്ത്. ഓഫൺ ദേ സെൻഡ് thunders, and it was a belief that thunderbolt was pelted by the god of gods Zeus. സിയൂസ് എന്ന് പറയുന്ന ദേവൻ, ഗ്രീക്ക് സിയൂസ്, അല്ലെങ്കിൽ റോമൻ മെത്തോളജി അനുസരിച്ചാണെങ്കിൽ ജോവ് അല്ലെങ്കിൽ ജൂപ്പിറ്റർ, ദേവന്മാരുടെ ദേവനാണ്. നമ്മുടെ ഇന്ദ്രന് തുല്യമായ സ്ഥാനമാണ് സിയൂസിനുള്ളത്. ഗ്രീക്ക് ദേവന്മാരുടെ ദേവൻ. റോമൻ മിത്തോളജിയിൽ സിയൂസിന് തുല്യമായിട്ട് ജൂപ്പിറ്റർ എന്നും പറയും, ജോവ് എന്നും പറയും, JOV. അപ്പോൾ അവരെറിയുന്ന കല്ലാണ് തണ്ടർ ബോൾട്ട് എന്നൊരു വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ദേ ആർ ഡ്രിങ്കിങ് നെക്ടർ ആൻഡ് വാട്ട് ആർ ദേ ഡൂയിങ്? ദേ സെൻഡ് തണ്ടർ ബോൾട്ട്സ് ആൻഡ് ലൈറ്റ്നിങ് ടു ഫ്രൈറ്റൻ ദി ഇന്നസെൻറ്റ് മെൻ ബിലോ. പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യനെ പേടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഇടിയും മിന്നലും ഉണ്ടാക്കുന്നു. ദേ എൻജോയ് ദി സൈറ്റ്സ് ഓഫ് ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ഓൺ എർത്ത്. ഈ ഭൂമിയിലെ ഡിസ്ട്രക്ഷൻസ് എല്ലാം കണ്ട് ആസ്വദിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ദേ റിയലി എൻജോയ് അറ്റ് ദി സൈറ്റ്സ് ഓഫ് ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ഓൺ എർത്ത്. ഡിസ്ട്രക്ഷൻ കോസ്ഡ് ബൈ ഡിസീസ്, ദ ഡിസ്ട്രക്ഷൻ വിച്ച് ഈസ് കോസ്ഡ് ബൈ ഡിസീസ്, ഹങ്കർ, എർത്ത്ക്വേക്ക് ആൻഡ് വാർ. ഇങ്ങനെയുള്ള നാശങ്ങൾ, രോഗങ്ങൾ, ഇതേപോലെ പാൻഡമിക്, കൊറോണ വൈറസ് പോലെയുള്ള പാൻഡമിക് ഡിസീസസ്, അതുപോലെ ഹങ്കർ, വിശപ്പ്, എർത്ത്ക്വേക്ക്, വാർ, ഇതെല്ലാം കണ്ട് രസിക്കുകയാണ്, സന്തോഷിക്കുകയാണ് ദേവന്മാർ. വെൻ മെൻ ട്രൈ ടു പ്രൊപ്പീഷ്യേറ്റ് ദം, അവരെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ദേവന്മാരെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി മനുഷ്യർ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ, വെൻ മെൻ പ്രേ ഇൻ ഫിയർ ആൻഡ് അട്ടർ ഹെൽപ്ലെസ്നെസ്, നിസ്സഹായ അവസ്ഥയിൽ ദേവന്മാരോട് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ദേവന്മാരുടെ ആ റിയാക്ഷൻ എന്താണ്? വാട്ട് ഈസ് ദ റിയാക്ഷൻ ഓഫ് ഗോഡ്? ദി ഗോഡ്സ് ഹിയർ ഇറ്റ് വിത്ത് എ സ്മൈൽ. ഒരു പുഞ്ചിരിയോടാണ് ആ പ്രാർത്ഥന. പാവങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പുഞ്ചിരിയോടെ. ദേ ഹിയർ ദി പ്രേയേഴ്സ് വിത്ത് എ സ്മൈൽ ഓൺ ദെയർ ലിപ്സ്. The gods do not bother about the men who toil and die. ഈ ഭൂമിയിൽ കിടന്ന് ഒരു പണിയെടുത്ത് മരിക്കുന്ന മനുഷ്യനെക്കുറിച്ച് യാതൊരു ബോധറേഷനും ദേവന്മാർക്കില്ല. മോസ്റ്റ് മെൻ ഗോ ടു ദി ഹെൽ ആഫ്റ്റർ ഡെത്ത്. കൂടുതൽ ആളുകൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നു, നരകത്തിലേക്ക് പോകുന്നു. ആൻഡ് ഒൺലി എ ഫ്യൂ ടു ഹെവൻ. വളരെ കുറച്ച് ആളുകൾ മാത്രം എലിസൻ എന്ന് പറയുന്ന, ഗ്രീക്ക് മിത്തോളജിയിൽ എലിസൻ എന്ന് പറയുന്ന ഹെവനിലേക്ക് പോകുന്നു. എലിസൻ എന്ന് പറയുന്ന ഹെവനിലേക്ക് വളരെ കുറച്ച് ആളുകൾക്ക് മാത്രമേ പോകാൻ സാധിക്കൂ. ഒൺലി എ ഫ്യൂ ഗോ ടു ഹെവൻ, എലിസൻ. ദോസ് ഹു ഗോ ടു ഹെവൻ ആർ ഏബിൾ ടു റെസ്റ്റ് ദെയർ ലിംസ് അറ്റ് ലീസ്റ്റ്. സ്വർഗത്തിൽ പോകുന്നവർക്ക് മാത്രമേ അല്പമെങ്കിലും വിശ്രമിക്കാൻ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. ബാക്കിയുള്ളവർക്ക്, നരകത്തിൽ പോകുന്നവർക്ക് യാതൊരു വിശ്രമവുമില്ല. ദേ ആർ സബ്ജക്റ്റഡ് ടു ടോർച്ചേഴ്സ്, പീഡനങ്ങൾക്ക് വിധേയരാക്കുന്നവരെ. So certainly sleep is better than work. Sleep is always better than work. പ്രയത്നത്തെക്കാളും നല്ലത് എന്താണ്? സ്ലീപ്പാണ് നല്ലത്. The shore is safer than the sea. അതിന് സമുദ്രമല്ല വിശ്രമത്തിന് നല്ലത്, ഷോറാണ്. This shore is better than the sea. Oh brother sailors, one of the companions tells, oh brother sailors, let us stop wandering once for all. Let us stop wandering once for all. എന്നേക്കുമായ നമ്മുടെ വാണ്ടറിങ് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാം. Let us remain here and enjoy life by being asleep and being in rest.